हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगा बोलो गौरा हरि गौरा 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 हरि जय सच्चिदानंद गौरा हरि सच्ची मागी प्राण धारे गौरा हरि மாதாஜி மியூட் போயிட்டீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரமா மாதாஜி மியூட் எடுத்துக்கோங்க. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरांगो निताय गौरंगा बोलो गौरा हरि गौरा 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 हरि जय सच्चिदानंद गौरा हरि सच्ची मागी प्राण धारे गौरा हरि नदिया बिहारी जय गौरा हरि नदिया बिहारी जय नदिया बिहारी जय नदिया बिहारी जय गौरा हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare ஹரே Hare. கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி வந்திருக்காங்க. நம்ம Hare நீங்க Krishna. இதை படிச்சு முடிச்சிட்டு இந்த இதோட முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மாதாஜிக்கு கொடுங்க. நன்றிம்மா, நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ராம் ராம், ஹரே ஹரே. ஜெய பிரபுபதா, ஜெய பிரபுபதா, பிரபுபதா, ஸ்ரீல பிரபுபதா, ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபதா, பிரபுபதா, ஜெய பிரபுபதா. जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निता गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निता गौरा हरि बोल, निता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. नன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. சாந்தகோவில் மாதாஜி, வெல்கம் மாதாஜி. ப்ளீஸ் நீங்க வந்து எங்க எல்லாருக்கும் குரு மகாராஜரோட சங்கத்தை கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ஜெய் श्रील गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम हरे माताजी। कृष्णा. प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। दंडवत प्रणाम माताजी। माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी। कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा. प्रणाम. रचना प्रणव எல்லாருக்கும் பரக்க ரச்சனா மாதாஜி. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பிரணாம். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு பிரணாமம் சொல்லிக்கிறதா ரொம்ப அழகா இருக்கு. இப்போ நம்ம பிரணாமம் சம்பந்தப்பட்ட லீலை எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டு அதுவும் சொல்றேன் குருமராஜ் சம்பந்தமா. அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுர்முன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரிம் யத்ருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்யம் ஈஸ்வரம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெய பதாக சுவாமி நிதி நாமினே. நமோச்சாரிய பாதாய நிதாய கிருப பிரதாயினே கௌர கடாதாமதாய நகர கிராம தாரிணே. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இந்த பல நாட்களுக்கு பிறகு பிரபுவும் நானும் இந்த சத் சங்கத்துல வந்து பேசலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணினோம். எங்களுக்கு சமயம் இல்லாட்டியும் ரஜேஸ்வர சாரி விசேஸ்வரி மாதாஜி வந்து கேட்டும்போது மறுக்க முடியல. ஏனென்றால் குருமராஜ் சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கும் போது நிச்சயமா இந்த வாய்ப்பை வந்து தவறக்கூடாதுன்னு நாங்க நினைச்சோம். மிக்க மிக்க நன்றி விசேஸ்வரி மாதாஜிக்கு எங்களை இதுல அழைச்சதுக்கு. குரு மகாராஜை பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு பரமஹம்சர். இந்த பௌதிக உலகத்தில் சாதாரணப்பட்ட மக்களுக்கு இடையிலேயே மிக தனித்துவம் உடைய பரமஹம்சம் அப்படின்னு. பரம அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக உலகத்தை சேர்ந்த அர்த்தம். அந்த பரம்தாமம் அப்படின்னு சொல்றோம். பரம்தாமம் எல்லா ஆன்மீக உலகத்துக்கு பேரே பரம்தாமம். ஸோ கிருஷ்ண பரம் தத்தாம பரமம் மம, அதாவது அந்த பரமதாமம் என்னுடையது. ஸோ ஹம்சம் அப்படின்னா அன்னப்பறவை. இந்த அன்னப்பறவை வந்து எப்படி வந்து பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சா பாலை மட்டும் எடுத்துட்டு தண்ணியை விட்டுருமோ, கலந்து வச்சாலும் பாலை மட்டும் குடிக்குமா, அப்புறம் பார்த்தா தண்ணி மட்டும்தான் மீஞ்சி நிற்கும். அதே போல ஒரு முக்கியமான குணமுடைய அந்த பறவைங்கிறதுனால ஹம்சம் அப்படின்னு தூய பக்தர்களை கூப்பிடுறாங்க. முக்கியமா எந்த பக்தர்களை என்றால் ஆன்மீக உலகத்துல எல்லாருமே தூய பக்தர்கள். யசோதா நந்தர் மற்ற பிரஜவாசிகள். ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிரவேசம் செய்து பிரச்சாரத்திற்காக வர்றாங்க இல்லையா, அப்ப பௌதிக உலகத்துக்குள்ள ஒருத்தராக அவர்கள் இல்லாமல் தண்ணியும் பாலும் கலந்து விட்ட இந்த உலகத்திலே தண்ணியும் இருக்கு பாலும் இருக்கு. பௌதிக உலகத்துல பௌதிகம் இருக்கு, கொஞ்சம் ஆன்மீகம் என்ன இருக்குன்னா உயிர் வாழிகளும் பரமாத்மாவும் இந்த பௌதிக உலகத்துல ஆன்மீகம். இந்த கிருஷ்ணரை மறந்த இந்த உயிர் வாழ்களுக்கு கிருஷ்ணரை மீண்டும் நினைவு கூறுவதற்காக வர்ற அவர்கள் பரமஹம்சர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தின் கர்ம பந்தங்களில் ஆட்படுவதில்லை. அவர்களுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திலும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அவங்க இங்கே ஒரு வேலையா வந்திருக்காங்க. எந்த வேலையானா இந்த கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிச்சு பகவான் கிருஷ்ணருக்கான பிரேமையை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக அவங்க வர்றாங்க. அதை வந்து வழி நடத்தி மெதுவான முறையில அவங்க வந்து நமக்கு மெதுமெதுவா ஒரு நோய்க்கு உட்பட்டவன் எப்படி மெதுமெதுவா வெளியே வருவானோ அதே போல் நம்ம பௌதிக நோய்க்கு உட்பட்டிருக்கோம். மெதுமெதுவாக வெளியே வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி பூரணமாக அறிந்து நாம் பிரேமத்தை அடைவதற்கான வழியை செய்ய வந்தார். அப்பேற்பட்ட உன்னதமான ஒரு மகாராஜ். ஸோ இதுல வந்து நான் கேள்விப்பட்ட சில லீலைகளும் நான் நேர்ல பார்த்த பல லீலைகள் நமக்கு மறக்காது இல்லை. ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்னா கூட மறக்காது. அதை நான் கொஞ்சம் சொல்லலான் இருக்கேன். பிரபு வந்து கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துட்டு இருக்காரு. கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு அரை மணிக்கு கழிச்சு அவரை பேச வைக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷமோ 5 நிமிஷம் அவரால் பேச முடியும், வீடியோல வர முடியாது. என்னன்னா இப்ப வந்து எங்களுக்கு பெரிய லீலைகள் எங்க வாழ்க்கையில நடந்ததை நாங்க உணர்றோம். அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு புனர்ஜென்மம் குரு மகாராஜ் வந்து எங்க பிரபுக்கு கொடுத்ததை நானும் நேரடியா என் கண்ணோட கண்டேன். என் கண்ணால் கண்ட லீலை இப்பொழுது நடந்தது என்னவென்றால், ஆல்மோஸ்ட் பிரபு வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டிய, ஒருவேளை அவருடைய உண்மையான நேரமா இருக்கலாம், போக வேண்டிய நிலைமையும் போனது போலதான் நாங்க உணர்ந்தோம். ஆனால் எப்படி அவர் திருப்பியும் வந்தாருங்கிறது நிச்சயமா யாருக்குமே தெரியல. அவர் இருந்த நிலைமையும் அங்க அவரை கொண்டு போன கல்கட்டாக்கு நாங்க எடுத்துட்டு போன சுச்சுவேஷன்ல இங்க இருக்க எல்லா பக்தர்களுமே இவர் வந்து வழியிலேயே இருக்க மாட்டாருன்னா இல்ல ஏற்றும் போதே கூட அவங்களுக்கு அவ்வளவு புரியாம தான் அனுப்பினோம். ஆனால் குரு மகாராஜுடைய பிரார்த்தனையும் பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்களுடைய பிரார்த்தனை மற்றும் குருவின் கருணையினால் ஒரு இறந்தவர் கூட மீண்டும் உயிரோட வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த லீலை இன்னும் முடியல, அது இன்னும் போயின்னு இருக்கு. பிரபுவுக்கு இதுல நிறைய ரியலைசேஷன் இப்ப அவருக்கு நினைவு திரும்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அவர் புதிய மனிதராக இருக்கிறார். ஒரு குருவினால் உயிர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தாய் தந்தையினால நம்ம பிறக்கிறோம். இரு பிறப்பு எய்தியவர்கள்னு சொல்றோம் பிராமணர்களை. ஏனென்றால் அவர்கள் திசை வாங்குகிறார்கள் அல்லது தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளுக்கு உட்படுறாங்க. அதுக்கு மேல இன்னொரு பிறப்பு குரு கொடுக்குறாரு இனிஷியேஷன் போது.
ஆனா நிச்சயமா இந்த வாழ்விலேயே புனர்ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு பிரபுவுக்கு. அதை பத்தி பிரபுவையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்களோட ரியலைசேஷனும் ஒரு 5 நிமிஷம் பேச முடியுமான்னு கேட்டேன். நான் முயற்சி பண்றேன்னு சொன்னாரு. அவர் பேச முயற்சி பண்ணுவார். தமிழ்ங்கிறதுனால அவருக்கு மிகவும் இஷ்டமாயிடுச்சு. அதனால தமிழ்ல எப்ப எந்த ப்ரோக்ராம் கூப்பிட்டாலும் நாங்க மறுக்கவே மாட்டோம். அப்படியாக மிக பிரியமுடன் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள வந்திருக்கோம். இதுல நீங்க பிரணாமம் நமஸ்காரம் பண்றதை பத்தி சொன்னீங்க. நீங்க வேற யாரு கூட கூட கேட்டிருக்கலாம். மிக அற்புதமான லீலை நான் கேட்டது. எங்களுடைய ஆலயத்துல ஒரு பூஜாரி இருந்தார். அவர் மிக மிக பழைய பூஜாரி, அதாவது பழைய பக்தர். அதாவது சின்ன பையனாக குருகுலத்துல அவர் இருக்கும் பொழுதே அவர் இஸ்கான்ல வந்துட்டாரு. அப்ப அவர் பிரபுபாதரை கூட பார்த்திருக்காரு. ஆனா அப்போ அவர் மிகச்சிறிய பையன், 6 வயசு 7 வயசு பையன். அப்புறம் அப்புறம் பிரபுபாதர் மறைந்த பிறகு குரு மகாராஜ ரொம்ப பக்கத்துல இருந்து அவர் கூடவே வளர்ந்த ஒரு குழந்தை. அவர் 2-3 லீலைகள் எனக்கு சொன்னார். அதுல ரொம்ப அற்புதமான லீலைகள். அதை நான் முதல்ல சொல்றேன். ஒண்ணு என்னன்னா, குரு மகாராஜ் அப்ப ஹைதராபாத்ல நம்மளுடைய ஆலயம் இருந்தது. அங்க குருமருடைய சிஷ்யர்கள் அங்க பூஜாரிகளாகவும் சேவகர்களாகவும் இருந்தாங்க. அங்க ஒரு முறை லோக்கல்ல இருக்கிற சில கொள்ளைக்காரர்கள் அவங்க எல்லாம் என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா, இது வெளிநாட்டவர்கள் ஸ்தாபிச்சிருக்காங்க. ஏதோ நிறைய பொண்ணு பணம் எல்லாம் வைரம் எல்லாம் இருக்கும், ஏதோ போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க நம்ம ஆலயத்தை தாக்க வர்றாங்க. தாக்க வரும்போது ராத்திரியில நம்ம பக்தர்கள் அதை தடுக்கிறாங்க. தடுக்கும்போது அது நெக்சலைட்னு சொல்லுவாங்க. நக்சலைட்னா என்னன்னு, கொள்ளைக்காரர்கள் இல்ல, தீவிரவாதிகள் அந்த மாதிரி. அதாவது நாட்டுக்குள்ள வாழாம காட்டுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிறவங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அவர்கள் தாக்க வர்றாங்க. தாக்க வரும்பொழுது ஒரு பக்தர் எதிர்த்து, எல்லா பக்தர்களுமே அடிபணிஞ்சு அடி வாங்கி அப்படி ஆயிடுறாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு பக்தர் மட்டும் எதிர்த்து தாக்குறாரு. அப்ப தாக்குனோன்னு அதுல இருக்கிற லீடருக்கும் அங்க அந்த கவர்மெண்ட்க்கும் ஏதோ கனெக்ஷன் இருந்ததுனால அந்த பக்தர், அந்த பிரம்மச்சாரியை மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் உள்ள வச்சிடறாங்க. ஏன்னா அவர் திருப்பி தாக்கிட்டார். நக்சலைட் ஓடினாலும் திருப்பி தாக்குனதுனால அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்த உடனே என் பக்தர்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல. ஆனா எப்படியோ விக்கிரகத்தை காப்பாத்திட்டாங்க. விக்கிரகம் தங்கத்தினால ஆனது, அதானது, இந்த மாதிரி அப்பப்போ நடக்கும். நிறைய பணம் இருக்கு, வெளிநாட்டவர்கள். ஆரம்பத்துல இஸ்கான் வந்த போது அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள் இருந்த போது, அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப முதல்ல நடந்தது. குருமராஜ் இந்த மாதிரி ஸ்டோக் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. அப்போ குரு மகாராஜ் ஹைதராபாத் போறாரு. இங்க உடனே கிளம்பி தன்னுடைய இந்த மாதிரி சிஷ்யர் ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு மெசேஜ் வந்த உடனே கிளம்பி போய் உட்கார்ந்தோடனே பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, அந்த போலீஸ் அந்த அதிகாரி ரொம்ப ஆணவம் பிடிச்சவன், அவன் விட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க. நான் எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தாச்சு, சில முறையில பணம் கொடுத்தா ஏதாவது பண்ண முடியுமா, காய் வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பேசி பார்த்தாச்சு, அரசாங்க அதிகாரிகள்கிட்ட பேசி பார்த்தாச்சு. ஆனா அங்க இருக்கிற அந்த போலீஸ் பெரிய அதிகாரி மட்டும் முடியவே முடியாது, விடவே மாட்டேன், அதனாலதான் உங்களை அழைப்பாங்க. ஓ குருமராஜ் உடனடியா எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன், உடனே எடுங்க காரன்னு சொல்லி கிளம்புறாரு. அவர் போன வேகத்தை பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் நினைச்சாங்க அவர் போய் அங்க பெரிய சத்தம் போடுவாரு, இல்ல என்ன பண்ணுவாரு, எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுவாரு அப்படின்னு. இவர் நேரா போறாரு. நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் உள்ள போய் அந்த போலீஸ் அதிகாரி எந்திரிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் விட முடியாது அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ அது என்னுடைய குழந்தை, அந்த பிரம்மச்சாரி என் பையன் மாதிரி, அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, அவர் கோயிலை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படி பண்ணாருன்னு ஒரு வார்த்தை குருமராஜ் சொன்னோன்னா, இல்ல அதெல்லாம் விட முடியாதுன்னு அவர் எகிரி பேசுறாரு அந்த போலீஸ் அதிகாரி. ஆந்திரால பேசின உடனே குருமராஜ் தபால்னு அந்த போலீஸ் காலில் விழுந்தார். அப்படியே பூரணமா ஃபுல் சாஷ்டாங்கமா விழுந்தார். விழுந்தவொன்னா அந்த அதிகாரி பயந்து, ஐயோ ஐயோ சுவாமிஜி இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க, தயவு செய்து இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி, இதை மட்டும் தயவு செய்து இந்த பாவத்தை எந்திரிங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அவரை விடணும், அவ்வளவுதானே, கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி. அப்ப இது பிரணாமம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்கும் பண்ணக்கூடியது. அது சிவபெருமான் கூட மனதினால் தட்சனுக்கு பண்ணாருன்னு சொல்லி பாகவதத்துல வருது. அப்போ ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் கிருஷ்ணரின் அங்கத்தொழி, அவருடன் பரமாத்மா இருக்கிறார். இப்ப சில பொருளையில எழுதியிருக்காங்க, பரமாத்மா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்காரு. அப்ப நமக்கு ஒருத்தருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அவங்க பரமாத்மாவுக்கு பண்றோம். ஆமா, ஒரு பொருளுரையில எழுதுறாரு, நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து புன்னகை பூக்குறோமே அது பரமாத்மா அர்ப்பணிக்கிற நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் அந்த மாதிரி குரு மகாராஜ் புன்முறுவலுடனே இருப்பார். இப்ப ஸ்ட்ரோக் வந்த பிறகு ஒரு முறை சொன்னாரு, நான் உங்களை பார்த்தெல்லாம் புன்முறுவல் பூரிக்கிறேன், ஆனா உங்களுக்கு தெரியல எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் இப்ப உங்களை பார்த்து புன்முறுவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியல, ஏன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னு.
சோ அதுக்கு முன் புன்னகை பூத்த மாதிரியே இருக்கும் அவர் முகம். அவ்வளவு ஒரு தாமரை மலர், மலர்ந்த தாமரை எப்படி இருக்கும் அதை போல அப்படி தாமரை மலர் மாதிரி அப்படியே எப்பொழுதுமே சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு அத்தனை ஆன்மீக ஆனந்தத்தையும் பக்தியையும் அள்ளி வழங்கக்கூடியவர். பக்தியும் ஆச்சாரிய பரம்பரையுடைய வழிமுறைகள் மற்றும் கற்பித்தல் இருந்து எந்த ஒரு பிரிவினையும் இல்லாத கற்பித்தல்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய பேச்சு எல்லாமே வந்து ஆச்சாரிய பரை ஒன்றியே இருக்கும். அதை விட்டு விலகி இருக்கவே இருக்காது. ஒரு சின்ன போர்ஷன் கூட நானா இதை சொல்லலாம் அதை சொல்லலாம் அப்படி சொல்லவே மாட்டாரு. அவரா சொல்றதுமே வந்து படைஞ்செடுத்த அந்த பக்தி ஆச்சாரிய பரம்பரையின் கற்பித்தலின் சாரமா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வழிகாட்டுதல், நடத்தல். ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா பணிவு அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையாகவே அவருக்குள் அமைஞ்சிருக்கு. அவர் வந்து பணிவுன்றதுக்காக அவருக்கு விழல. அவர் எல்லாரையுமே அப்படி பாக்குறாரு. ஆத்மா பகவானின் அங்கத்துளியாக அப்படி அன்பு பண்ணுவார். இதுக்கு என்னுடைய லைஃப்ல நடந்த இன்னொரு இன்சிடென்ட் நான் ஷேர் பண்ண வைக்கிறேன். ஒரு முறை குருமராஜ் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்த பிறகு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல சென்னையில தங்கியிருந்தார். அப்போ அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ஒரு நம்ம லைஃப் மெம்பர், இஸ்கானோட லைஃப் மெம்பர், அவங்க பங்களா, ஒரு வீடு, தனி வீடு, அது உபயோகப்படாம இருந்துச்சு. ஆனா எல்லா வசதியும் இருக்கு, ஏசி கீசி எல்லாமே இருக்கு, நல்ல ரூம்ஸ் இருக்கு, கீழே கிச்சன் இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே. அப்ப அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, சரி உங்க குருமராஜ் பக்கத்துலயே அப்போலோ, குருமராஜ் அங்க போய் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வரணும். அப்போ அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. எங்களுக்கு எப்படியோ பகவானுடைய கருணையினால அதுக்கு பக்கத்துலயே 2-3 வீடு தள்ளியே ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் கிடைச்சு. அப்போ நாங்க வந்து அங்க வந்து சர்வீஸ், ஒரு ரூம் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கோம். ஸோ தினமும் காலையில வந்துருவோம், சாயந்தரம் வரைக்கும் பிரபு சேவை பண்ணுவாரு. நானும் சின்ன சின்ன கிச்சன்ல கட்டிங் அது இது ஏதாவது சேவை பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி இருந்தபோது எங்களுடைய கொலீக் ஒரு பையன், அவங்க வந்து எங்களுடைய நாங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது எங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க கூட நல்ல ஒரு உறவுகள், எல்லாம் எங்களோட இளவயதா இருப்பாங்க, கொஞ்சம் அன்போட பழகுவாங்க. நாங்களும் அவங்க கிட்ட ஒரு அப்பா அம்மா மாதிரியோ அண்ணா அக்கா அண்ணா மாதிரி நல்ல அன்பான பரிமாற்றங்கள். அதனால நிறைய பேர் அப்படிதான் நாங்க பக்தரானாங்க நிறையா. இது பாத்தீங்கன்னா அந்த பையன் வந்து அவர் பேரு முகமது, ஒரு முஸ்லிம் பையன். அவரு முதல் காலேஜ் முடிச்சு புதுசா ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய டீம் கீழே வந்துட்டாரு. அப்ப என்னுடைய கற்பித்தல்கள் எல்லாம் அவருக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தது. அப்படியே பிரபு கூடயும் ஃப்ரெண்ட் ஆகி எங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்பயாவது வருவாரு, நாங்க பிரசாதம் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்த போது அவர் வந்து இப்ப எங்கேயோ அப்போ அவர் சொன்னார், நான் நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க, எதேச்சியா கூப்பிடும்போது நாங்க சென்னையில இருக்கோம். அப்போ நாங்க வந்து உங்களை பாக்குறேன், நான் அமெரிக்கா போறேன், அதுக்கு முன்னாடி உங்களை வந்து பாக்குறேன். கல்யாணம் ஆகாத பையன். அப்போ சரி, அப்ப நாங்க சொன்னோம், இல்லப்பா அது வந்து நாங்க வந்து குருமராஜ் சேவையில ஃபுல் டே இருக்கோம், நாங்க அவர்கிட்ட தான் இருப்போம், பக்கத்துல தான் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பில்டிங் தான், இருந்தாலும் அவர் கூட தான் இருக்கு. அல்ல பரவாயில்ல, நீங்க எங்க இருந்தாலும் நான் உங்களை வந்து. அப்போ அவர் வந்து கிளம்பி வந்தார். நாங்க எவ்வளவு சொல்லியும் இல்ல நான் பார்க்கணும், நான் இப்போ போயிருவேன், எப்போ வருவேன்னு தெரியாது. சரி வா, புது வேலை மாறி போறாரு. சரி வந்தார். ஈவினிங்கா வந்தபோது நாங்க வந்து கரெக்டா கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல, குருமராஜ் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்தார். பார்த்த உடனே இல்ல இப்ப குருமராஜ் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காரு அப்போலோக்கு, அந்த அப்போலோல இருந்து திரும்பி வர நேரம் ஆயிடுச்சு, நம்ம அதனால போய் அங்க வெயிட் பண்ணிக்கலாம்னு கூட்டிட்டு போய் அங்க மற்ற பக்தர்கள் தோசை சூடா ஊத்திட்டு இருந்தாங்க சர்வன்ஸ்க்கு, அவருக்கும் ஊத்தி கொடுத்தாங்க. அதை 2 சாப்பிட்டாரு பிரசாதம். சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் பண்ண. அப்ப நான் சொன்னேன், ஜஸ்ட் குருமராஜ் மட்டும், நீங்க குருமராஜுக்காகவே இவ்வளவு எல்லாம் பண்றீங்க, அவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டேன். இந்த மாதிரி வந்து இது இஸ்கான்ற இந்த இயக்கத்துல உலகத்துக்கே குரு அவர் தான், அதாவது மூத்த பக்தர், பிரபுபாதருடைய மூத்த சிஷ்யர். அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு அவருக்கு. அதனால அப்ப வந்து அவருக்கு அடுத்த சர்ஜரி எல்லாம் நடக்கல, லிவர்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்தார் அவர் வரப்போற. சரி, அந்த பக்தர்களை பார்த்தோன்னே அவன் பிடிச்சிடுது. அப்போ சரி அவரோட கிளாஸ் இருக்கும், அதை கேட்டுட்டு போறேன். சரி நான் கிளாஸ் கேட்டுட்டு போறேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணினேன்னா, அந்த கிளாஸ்ல முன்னால ரோல ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணி ஜாக்கெட் போட்டு வந்திருந்தாரு, கொஞ்சம் குளிர்காலம், பைக்ல வந்து ஒரு ஜாக்கெட் போட்டு அவங்க உட்கார்ந்தாரு. முதல் ரோலயே இடம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு பிரபு சைட்ல அவர் உட்கார்ந்தாரு. அப்புறம் குருமராஜ் எல்லாம் சீட் எல்லாம் போட்டு. சரி, அதுக்கு முன்னாடியே குருமராஜ் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு அப்போலோல இருந்து. வரும்போது கேட்டு கிட்ட வந்து கேட்டுல அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போதே நான் குருமராஜ் சொன்னேன், குருமராஜ் எங்களோட பழைய கொல்லிக்கு, இவர் பேர் வந்து முகமது அப்படின்னு. குருமராஜ் அப்படியே கட்டி அணைச்சுக்கிட்டாரு. அந்த பையனால நம்பவே முடியல, எப்படி இவர் சாஃப்ரன் போட்டிருக்காரு, இவர் ஹிந்து சுவாமிஜி, அப்ப இவங்க வந்து முஸ்லீம் எல்லாம் தொடுவாங்களா, அந்த மாதிரி அவனுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங்.
அதனால அதுக்கு மேல அப்புறம் தான் அவர் சொன்னாரு, நான் கிளாஸ் முதல்லயே நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர், ஒரு நிமிஷம் குருமரரை பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல நான் கிளம்புறேன், இல்ல நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கால ஒர்க் பண்ற பையன். அப்போ அப்படியே ஒண்ணுமே சொல்லல. எங்க ஃப்ரெண்ட் முகமது அவ்வளவுதான் சொன்னோம், வேற ஒண்ணுமே கொலீக் முகமது. அப்போ அந்த பையன் பின்னாடியே வந்துட்டான். அப்படியே குருமராஜ் பின்னாடி கட்டி அணைச்சாரு, அவ்வளவுதான், எங்களை பார்க்கவே இல்லை. அப்படியே பின்னாலேயே வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டான். வந்து குருமராஜ் அங்கேயே கிளாஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டு, நான் சொன்னேன் உட்காரியா கிளாஸ் கேட்கிறேன், நான் கிளாஸ் கேட்கறேன். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்துட்டேன். நான் உட்கார வச்சுட்டு நான் மாதாஜி சைட்ல உட்காந்து முன்னாடி உட்கார்ந்த உடனே குருமராஜ் உள்ள போயிட்டாரு. உள்ள போய் கொஞ்சம் பிரசாதம் எடுத்து வருவாருன்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. பிரசாதம் எடுத்துட்டு திரும்பி கிளாஸ்க்கு வந்தாரு. ஹால்லயே, அதே வீட்டுல ஹால் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், பெரிய நீட்டமா ஹால். அவர் வந்து அவர் ரூம்ல இருந்து வந்தாரு. வந்து அவர் சேர்ல உட்கார்ந்தாரு. அவர் உள்ள வரும்போதே கச்ச கச்ச கச்சன்னு ஆயிடும் இல்லையா கொஞ்சம். அந்த மாதிரி ஆகும்போது முன்னாள் இருக்கவங்களா எந்திரிங்க எந்திரிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்க இருக்கவங்க மூத்த பக்தர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க, கொஞ்சம் முன்னால் இருக்கவங்களா எந்திரிங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட். அவங்க எந்திரிக்க சொன்னோன்னு அவன் அந்த மாதிரி பழக்கம் இல்லாததுனால டக்குன்னு பயந்துட்டு எந்திரிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டார் வெளியே. அப்ப நான் வந்து கோட்டை பிடிச்சி இழுக்கிறேன், போகாது. என்னுடைய குழந்தை மாதிரி, என்னுடைய குழந்தைங்க தான் அவங்க எல்லாம். மாதாஜி அப்படின்னா மாதானா அம்மா, ஜீனா மரியாதைக்குரிய தாய். தாய் தந்தை இல்லாம ரோட்ல அலையிற குழந்தைங்க, வீடு எங்கேயோ வேலை எங்கேயோ அலையிற குழந்தைங்களுக்கு உலகத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பிரபுபாதர் தாயை உருவாக்கி இருக்கிறார். நம்மளால பிரசாதம் கொடுக்க முடியும், நம்ம வீட்டுல கூப்பிட்டு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்க முடியும். உங்க தெருவில் அறையில குழந்தைங்களுக்கு வீடுகளை விட்டுட்டு வந்து வேலைக்கு செய்யறாங்க, அங்கங்க வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புறதுக்கும் அப்பா அம்மாவுடைய நோய் வேற எதுக்கோ அனுப்புறாங்க. அவங்க அது அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம அடைக்கலம் கொடுக்க முடியும், நம்ம இல்லங்கள். மாதாஜின்னு நம்ம அந்த டியூட்டி செய்யணும் இல்லையா? அப்ப நான் சொன்னேன், இன்னொன்னும் போகாத முகமது, உட்காருன்னு நான் இழுக்கிறேன். குருமராஜ் ஓரமா பார்த்துட்டாரு. அவன் ஜாக்கெட் அங்கேயே விட்டான். அவன் பயத்துல ஜாக்கெட் விட்டுட்டு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் போட்டிருந்தான். அப்படியே வெளியே போய் நின்னுட்டான். நின்ன உடனே நான் ஜாக்கெட்டை அப்படியே அந்த இடத்துல போட்டேன், ஏன்னா இங்க பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கூடாது. நான் முதல் ரோல உட்காந்துட்டேன் எப்பயுமே போல. அப்புறம் அந்த இடத்துல ஜாக்கெட் மட்டும் கடந்து அவரு போயிட்டாரு. இது எல்லாம் உட்காந்துட்டாங்க. கீர்த்தனும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப அந்த பையன் வெளியவே இருந்தான். சரி, அதுக்குள்ள நான் என்னடா பண்றது, எந்திரிச்சு போறதா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க டைம்ல திடீர்னு ரொம்ப ஷார்ட் தான், கீர்த்தன் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருந்ததை முடிச்சிட்டாங்க. உடனே குருமராஜ் சொன்னாரு, கூப்பிட்டாரு. வெளியில ப்ளூ கலர் ஷர்ட் போட்டு ஒரு பையன் இருப்பான், அவனை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்ல, ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு என் பக்கத்துல இன்னொரு சேர் போடுங்க சொன்னாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அந்த சேரை குருமராஜ் இடது பக்கம் போட்டாங்க. இடது பக்கம் தான் கதவு இருந்தது. வெளியே இருந்து அந்த பையனை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. இல்ல அவர் வரமாட்டேன், இல்ல வா. கூட்டிட்டு வந்தாரு. வந்த உடனே சரி நீங்க உட்கார வைப்பாரு கிளாஸ்ல நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவன் துரத்தி விட்டாரு வெளியே போனான்னு. பக்கத்துலயே சேர் போட்டு உட்கார வச்சுட்டாரு. குருவராஜ் உட்கார்ந்துருக்காரு ஒரு பெரிய சேர்ல, அங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் சேர் போட்டு அவர் பக்கத்துலயே உட்கார்ந்துட்டே இருந்தாரு. அப்புறம் கிளாஸ் கேட்க வந்திருக்காரு, அதனால அவர் போட்டு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க உட்கார வச்சுட்டு எல்லாரும் கீழே உட்கார்ந்துருந்த பக்தர்கள் குருமராஜ் வந்து கிளாஸ் எடுத்தாரு. ஃபுல் கிளாஸ் அந்த முகமது வந்து குருமராஜ் பக்கத்துல சேர் போட்டு உட்கார்ந்து அப்படியே கேட்டு. அந்த டைம்ல அதிகமா ரெப்புடேஷன் இல்லை, கொஞ்சம் ரெப்புடேஷன் இருந்தது. அந்த அளவுக்கு அந்த பையன் கிளாஸ் முடிச்ச பிறகு கேட்டேன், எதுவுமே புரியல, ஆனா எனக்கு இவர் ரொம்ப பிடிச்சது. அதுக்கப்புறமா எப்ப போன் பண்ணாலும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிதான் எடுப்பாரு அந்த பையன். அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே வந்து குருமராஜ் எப்படி இருக்காரு, அவர் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, எல்லா டைமும் அப்டேட் கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அந்த மாதிரி ஒரு குருமராஜ் வந்து வேற லெவல், நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு லெவல். அது பரமஹம்சா. அதனால பாரபட்சம் பார்க்காத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதர் ஒரு பிராமணரையும் ஒரு நாயை தின்பவரையும் சமநிலையில பார்ப்பாருன்னு பகவத்கீதையில. பண்டிதா சமதர்ஷனக. அதே மாதிரி நம்ம குருவை பத்தி பாடும்போது ஒரு பாட்டு பாடுறோம், குருதேவ் கிருபா பிந்து தியா குறையை தாசே, குருதேவ் கிருபா பிந்து தியா குறையை தாசே என்ன மிக தாழ்மையான உணர்வுல என்னை கொண்டு வெய்யுங்க குரு மகாராஜ். அந்த பாட்டு. அதுல சகலே சாமானே குரிதே சகதி தேஹோநாதா ஜாதா ஜாதா, எல்லாரையுமே சகலே சமானே, எல்லாரையும் சமமான மனநிலையில, இவர் எனக்கு வேண்டியவர், எனக்கு வேண்டாதவர், இவர் ஏழை, இவர் பணக்காரர், இவர் இப்படி, இவர் என் நண்பர், எதிரி, இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துளியாகவும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான பக்தர் தான் கட்டுப்பட்ட நிலையில் மறந்திருக்கிறார்கள், முகுணங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கிறார்கள், பார்க்கக்கூடிய சமநிலை தர்சனம். இது வந்து ஆச்சாரியார்கள் வேண்டார்கள். ஆனா குருமராஜ் தான் இந்த சமதர்ஷனங்கிற குணமும்
அப்படி அதி அற்புதமாக இருப்பதை பார்த்தோம். ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி அதெல்லாம் ஜஸ்ட் அந்த பையன் வந்து அவருக்காகவே அவர் ஜஸ்ட் அந்த கட்டி அணைச்சதுக்காகவே பின்னாலேயே வந்துட்டாரு. இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா அப்படியே உள்ளேயே சேவைக்கே போயிருப்பாரு. அந்த ஏற்பாடு மட்டும் அங்க நடக்கலன்னா. ஸோ நம்ம வந்து குலம் கோத்திரம் இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். உயிர்வாழிகளா எல்லாரையும் உயிர்வாழிகளா பார்க்கக்கூடிய ஆன்மீக தளத்தை குரு மகாராஜ் அளிச்சாரு. அதுல இருந்து நான் என்னுடைய பார்வை மாறிது. என்ன பார்வைனா, இவன் இந்த ஜாதி இந்த மதம், இவன் ஆண் இவன் பெண், இதெல்லாம் மீறி இது உயிர் வாழி இப்பொழுது இந்த வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கு. இந்த வண்டி ஆண் உடலா இருக்கலாம், பெண் உடலா இருக்கலாம், முஸ்லீமா இருக்கலாம், கிறிஸ்டினா இருக்கலாம், தெரியாது நமக்கு. அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. அப்ப இந்த தற்காலிகமான விஷயங்களை இருக்கிறதுக்கு தான் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு. பௌதிக உலகத்தில் அனைவருமே இந்த தற்காலிகமான விஷயத்திலேயே பார்வையும் அவர்களுக்கு அப்படித்தான், பேச்சும் அப்படித்தான். ஆனா சத் சங்கம் அப்படிங்கும்போது, சத் அப்படிங்கும்போது தற்காலிகத்திற்கு அப்பாற்பட்டதை பார்க்கணும். நான் உடலல்ல ஆத்மா, நான் மட்டுமல்ல மற்றவர்களும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் மீறி நம்ம பாக்குற அந்த பார்வை வந்து குரு மகாராஜ் நமக்கு கொடுக்கிறாரு. குரு மகாராஜ் கூட நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது வந்து பெரும் பெரும் பாக்கியம். குரு மகாராஜ் கூட நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது பெரும் பெரும் பாக்கியம். ஒரே ஒரு நிமிடம். இப்படி சமமான நிலையில அனைவரையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷன், அதாவது உயிர் பகவானின் சில சமயம் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்மள உயர் சக்தி கூட பகவானா நம்மள நினைச்சுக்கிறது. அதுக்குதான் விழுந்தோம். கிருஷ்ண புலிய போகவான் சக்கரி, நான் போகவான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். போகவான் போகங்களை அனுபவிப்பவர் சேவகர் நம்ம. ஆனா சேவகர்களையும் 3 பேர் இருக்கு, 3 நிலைகள் இருக்கு, 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. ஒன்று பகிரங்க சக்தி, ஜட உலகம். சில டைம் நம்மள பகவானா நினைக்கிறோம், சில டைம் நம்ம பகிரங்க சக்தியாக ஜடமாக நம்மளை கருதுகிறோம். புலநுகர்ச்சியில ஈடுபட்டுறோம், ஜடமா கருது. நம்மள பகவானை கருதாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்லைங்க நான் ரொம்ப அப்படி இல்லைங்க, நம்ம ரொம்ப சாதாரணங்க, நான் அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க. நிஜமாலுமே எப்படி இருக்காங்க, தன்னை பகவானா கருதாம ஏழை பழைய இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. அவங்க தன்னை ஜடமா கருதிக்கிறாங்க. என்னன்னா ஒரே ஒண்ணு, நம்ம அடையாளத்தை தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது. ஒன்னா கடவுளாக நினைக்கிறது, அல்லது அந்தரங்க சக்தியா நினைக்கிறது. நம்மளே கோபியா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நினைக்கிறது. அவங்கெல்லாம் அந்தரங்க சக்தி. நம்ம நடுநிலை சக்தி, அப்புறம் பகிரங்க சக்தி உடல். அப்ப குரு மகாராஜ் வந்து இந்த ஒவ்வொரு தளத்துல இருந்தும் வெளியே எடுத்து உண்மையான நம்மளுடைய அடையாளம் என்ன அதை காட்டுகிறார். நம்மள உண்மையான அடையாளம், நம்ம சாதாரண தடஸ்த சக்திகள் நம்மால் இது செய்ய முடியும். குருக்கு சரணடைய முடியும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முடியும். அது அந்தரங்க சக்தியின் கருணையின் கீழ், பாதுகாப்பின் கீழ் நம்மளால இருக்க முடியும். இதை செய்ய முடியும், இதை செயலாற்ற முடியும். நம்ம இதை வந்து குரு மகாராஜ் வந்து காமிக்கிறாரு. அதே மாதிரி சமமாக அனைவரையும் பார்க்கிறது. இதை போலவே ஜடசக்தியை எப்படி கிருஷ்ணரின் சேவையில் யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற குரு மகாராஜ் கை தேர்ந்தவர். அதற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணரும் பூரண சுதந்திரம் கொடுத்து அவர் இயக்குறாங்க. அது வந்து இப்ப ரீசெண்டா ஸ்ட்ரோக்கு அப்புறம் நான் பார்த்ததுல இன்னொரு அற்புதமான லீலை என்னன்னா, லாக்டவுன் வந்து 2020 வந்தது. ஆனா குரு மகாராஜுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து 2008 வந்துருச்சு. அப்போ 1 வருடம் 2 வருடம் வந்து அவங்க தடுமாறினாங்க, எப்படி அவரை வீல் சேர்ல கொண்டு போறது, மற்றபடி அவருடைய அன்றாட நடவடிக்கைகள், அவருடைய பிரச்சாரங்கள், இதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம சீர்படுத்துறதுன்னு ரொம்ப அது வந்து நடந்துட்டு இருந்தது. அப்பவும் பிரச்சாரம் பண்ணாரு, வீல் சேர்ல சென்றாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவரால் வேற ஊர்களுக்கு அவர் அந்த சவுண்டே இல்லையா? எனக்கு மட்டுமா எல்லாருக்குமா கேளுங்க மாதிரி? இல்ல மாதாஜி, சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சவுண்ட் கம்மியா தான் மாதாஜி இருக்கு. ஹரே ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் வால்யூம் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு, என்ன தேவல மாதாஜி, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, நல்லா கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன், இருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்ப எப்படி கேக்குது?
ஓகே நல்லா மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. நல்லா கேக்குது கேக்குதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள பொருட்களை கிருஷ்ணரின் சேவையில் செவ்வனமே உபயோகிப்பது, அதாவது இந்த மாமிசம் உண்ணுதல், இந்த இந்த 4 விதமான நம்மளுடைய நியமங்களை உடைக்கிற அதை தவிர மற்ற எந்த வஸ்துவா இருந்தா கூட கிருஷ்ணரின் சேவையில் அற்புதமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கை தேர்ந்தவராக குருமராஜ் இருக்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணரும் கௌரங்கரும் அவ்வளோ கௌரங்கர் தான், அவ்வளோ கூட இருந்து அவருக்கு செய்யறாருங்கிறத நேரடியாக பார்த்தோம். அப்போ அவருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்த போது 2008 பெரும்பான்மையான பக்தர்களும் தன் உயிரை உடற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க. அது இல்லாம அவர் இல்லாம வாழ முடியாதுன்னு. ஏன்னா மேற்கொண்டு எங்களுக்கு முன்னேற நிறைய காலம் தேவைப்பட்டது. என்னடா இப்படி திடீர்னு அப்படி ஆயிருமா அப்படின்றத எங்களால ஏத்துக்க முடியாத நிலைமையில குருமராஜ் அவருடைய அன்றாட நடவடிக்கையும் பிரச்சாரத்தையும் கேன்சல் பண்ணாம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இருந்தாலும் அந்த உடல்நிலையில அவரால் அதிகமா பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு லிமிட்டடா தான் பண்ண முடிஞ்ச சமயத்துல மீட்டிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்றது, ஜிபிசி மீட்டிங், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் அவரால் ஃப்ளை பண்ணி போக முடியாதது. 2 நாள் 3 நாள் ஒரு இடம். அப்போ அவங்க 2014 குருமராஜுக்கு முதல் அவரே அமெரிக்கால ஒரு பக்தர் இருக்காரு. அவர் அந்த நண்பர் எங்கள்கிட்ட இந்த லீலையை சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, 2014 அமெரிக்கால அவர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுல அந்த பிசினஸ்க்கு இந்த ஜூம் அப்படிங்கறது யூஸ் பண்றாங்க. அதுல உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் வர முடியும், வீடியோலயும் பாத்துக்க முடியும், அப்பத்துக்கு அப்பவே பேசிக்க முடியும். ஸ்கொயர் அப்ப முதல்ல ஸ்கைப் எல்லாம் இருந்தது வேற. அதெல்லாம் அவ்வளோ நமக்கு இவ்வளவு எளிதா இப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பேசுற மாதிரி கிடையாது, ஜூம் மாதிரி. அப்போ அவர் அதை அறிமுகப்படுத்துறாரு குருமராஜ்ட்ட. நாங்க அப்படி பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு. உடனே குருமராஜ், சரி இது என்னன்றது எனக்கு சொல்லு. அதாவது அவருக்கு வயதுக்கு ஏத்த டெக்னாலஜி நாலேஜ் கிடையாது. அதுக்கு அதிகமா இன்னைக்கு 20 வயசு பையனுக்கு என்ன தெரியுமோ அது குருமராஜ்க்கு இப்பவும் தெரியும். ஏஐ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல கேள்வி பதில்கள், பக்தர்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் குருமராஜோட லெக்சர்ஸ்ல இருந்து ஆன்சர் வர மாதிரி எந்த மொழியில வேணா கேட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி இப்போ அதுக்கும் டெவலப் பண்றதுக்கு கூடவே இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஆல்வேஸ் எப்பயுமே டெக்னாலஜி கூட மத்த எல்லாத்துக்கூடயும் அப்டேட்டடாவே இருப்பாரு. அவருடைய வயசை நம்ம கணிக்கவே முடியாது. அவருக்கு வயசு என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த வயசுக்கு ஏத்த வேலை இருக்காது. அந்த சில பேர் சொல்லுவாங்க லேடிஸ் குக் பண்ணணும், பூமால அப்படி இல்ல. குருமராஜ் குக் பண்ணுவார், பானிஹாட்டில குக் பண்ணுவாரு, அட்லாண்டால. சோ கிருஷ்ணருக்கு இந்த உடலை மீறியான சேவைகள் செய்யறதுல மிகவும் கை தேர்ந்தவர். பௌதிக உலகத்துல உள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் உபயோகப்படுத்துறதுல கை தேர்ந்தவர். இப்ப 2014 அவர் ஜூம் அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டாரு. வாங்கி 10 பேர் இருக்க முடியும். 10 ஜூம் அக்கௌண்ட் ஒரே அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. முக்கியமான ஒரு அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறார். அந்த டைம்ல யாருமே எடுக்காத சமயத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, யார் பணம் கொடுத்து ஜூம் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்தா 9 அக்கௌண்ட் ஃப்ரீன்னு வந்துருச்சு. அப்படி என்ன டிமாண்டே இல்ல. அப்ப குருமராஜ் என்ன சொன்னாரு, நான் ஒரு அக்கௌண்ட் தான் எடுத்தேன், இன்டர்நேஷனல் அக்கௌண்ட் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்தா 9 அக்கௌண்ட் ஃப்ரீ வந்துருச்சுன்னு எங்க பிரஜேஸ்வர பிரபுட்ட கேட்டாரு, உனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறியா, உனக்கு பிரச்சாரத்துக்கு எதுக்காவது அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப ராஜேஸ்வர பிரபு சொன்னாரு, அவர் ஒவ்வொரு மாயப்பூர்ல இருக்க ஒவ்வொரு லீடர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் கொடுத்தாரு. 9 ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும் அவர் 2014 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப பாருங்க. அப்போ ராஜேஸ்வர பிரபு சொன்னாரு, நான் இப்ப ஃபுல் டைம் டிவோடி இல்ல, ஆபீஸ்லயே எனக்கு சில கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு, யாராவது ஃபுல் டைம்ல டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்றவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்ப என்கிட்ட சொன்ன போது நாங்க சும்மா அது என்னன்றதை மட்டும் பேசிக்கா பார்த்துட்டு விட்டுட்டோம் இன்டர்நெட்ல. இப்ப பக்தர்கள் எல்லாம் நேராவே பக்தி விருஷா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எங்க பிரச்சாரம் எல்லாம் நேர்ல நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ அதுக்கப்புறம் கை தேர்ந்தவரா ஜூம்ல ஜிபிசில சொன்னாரு, நம்ம எல்லாருமே நீங்க அமெரிக்கால இருந்து பறந்து பாம்பே வந்தெல்லாம் செய்ய வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணாரு குருமராஜ், தன்னுடைய சவுத் அமெரிக்கன் பக்தர்கள், தூரத்துல இருக்கிற பக்தர்களை அப்பப்ப பாக்குறதுக்கு அந்த ஜூமை முதல்ல உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு. முக்கியமா தென் அமெரிக்கால நிறைய 10க்கு மேல நாடுகள் இருக்கு. சிலி, ஈக்குவேடர், அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கு. எப்படி நம்ம இந்தியால தனித்தனியா இருக்கு, பாட்னா, பீகார், பெங்கால், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா. ஆனா இது ஸ்டேட்டு, அதுல நாடு. அப்ப அந்த நாடுகள் அனைத்தும் முதல் பிரபுபாதர் அவருக்கு கொடுத்த ஊரு. அங்க பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க, சங்கம் இல்லாம தவிக்கிறாங்க. ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறதுக்கு விசா வேணும். ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ரோடுலயே போக முடிஞ்ச இடங்களுக்கு கூட பயங்கர விலை ஜாஸ்தி. அதனால பக்தர்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கம் கம்மின்னு சொன்னதுனால அவர் டெய்லி லாட்டின் அமெரிக்கான்னு சொல்லுவோம், அந்த அமெரிக்காவின் தென் அமெரிக்கா, அந்த நாடுகளுக்கு அதுல விஜயம் செஞ்சு அடிக்கடி அவங்க கிட்ட பேசி எல்லாரையும் ஜூம்ல ஃபேஸ்க்கு ஃபேஸ் பார்த்து அவங்கள்ட்ட சங்கம் கொடுத்துட்டு
சில மீட்டிங்க்கு அவர் வந்து சொன்னார், திருப்பி திருப்பி ஜிபிசிக்கு எல்லாம் சொன்னாரு, நம்ம வந்து மீட்டிங் இதுல வச்சுக்கலாம் 1 வருஷம் 2 வருஷம். பிறகு அவங்க என்ன அப்புறம் அவங்க முதல்ல சொன்னாரு, நம்ம எல்லாரும் இதுல வரலாங்கும் போது இல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லாரும் நேர்ல பாக்குற மாதிரி ஆகாது, நேர்ல டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி ஆகாது. அப்ப குரு மகாராஜுக்கு உடல்நிலை மோசமாக ஆக லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆகும்போது குரு மகாராஜுக்கு மட்டும் உடல்நிலை சரியில்லாததுனால அவருக்கு வந்து ஜூம்ல வரதுக்கு அலோவ் பண்ணோன்னே அங்க வந்து ஜூம்ல போட்டு விட்டுருவாங்க. ஒரே ஒரு அவருடைய பிரதிநிதி இருந்து ஜூம் போடுவாரு. அவர் மீட்டிங் எல்லாரும் அட்டன் பண்ற மாதிரி அட்டன் பண்ணுவாரு. ஆனா ஜூம்ல அட்டன் பண்ணுவாரு. அவர் மட்டும் வீடியோல இருப்பாரு, மத்தவங்க எல்லாரும் நேர்ல இருப்பாங்க. அது பாம்பேவாகட்டும், பிருந்தாவன் ஆகட்டும், எங்கெங்க வேற வேற ஊர்ல நடக்கும். அது குரு மகாராஜ் இப்படியாக அவர் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஜிபிசில எல்லாருக்குமே அனுப்பினார். ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எல்லாரும் இதை வந்து பண்ணலாங்கும் போது யாருமே அதுக்கு தயார் இல்லை. மேற்கொண்டு அவர் சில பக்தர்களை, அப்புறம் மற்ற பக்தர்களை, அப்பப்போ அமெரிக்கன் பக்தர்களை, ஆஸ்திரேலியன் பக்தர்களை, ஜப்பான் சைனால இருக்க பக்தர்களை, இதை போன்றவர்களை அவர் வந்து அந்த ஜூம் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அப்பப்போ டெய்லி ஏதாவது ஒரு இருக்கும். அப்படி இந்த என்டையர் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திலேயே மிக அதிகமாக ஜூமை யூஸ் பண்ணது குரு மகாராஜ் தான் இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னால. அப்ப அந்த லாக்டவுன் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால ஃபேஸ்புக், யூடியூப் இதெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. அவருடைய கிளாஸஸ் எல்லாரும் கேட்கணும். ஆனா அவர் வந்து போறேங்கிறாரு. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, குரு மகாராஜ் நீங்க கல்கட்டாக்கு போறீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும். பாம்பேல இருக்க பக்தர்கள் கேட்க முடியாது. நீங்க பாம்பேக்கு போனீங்கன்னா டெல்லியில இருக்க பக்தர்கள் கேட்க முடியாது. டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா தென்னிந்தியால இருக்க பக்தர்கள் கேட்க முடியாது. சென்னை போனீங்களா வேற பெங்களூர் பக்தர்கள் கேட்க முடியாது. ஆனா நீங்க ஆன்லைன்ல போட்டீங்கன்னா எல்லாரும் கேட்கலாம். சரி, அப்போ உட்காரு, அது என்ன ஏடு, யார் வந்தாலும் டெக்னாலஜி சம்பந்தமா பேசினா கேட்டு குரு மகாராஜே தன்னுடைய சொந்த ஃபேஸ்புக் அமைக்க சொல்லி சொந்த யூடியூப் அமைக்க வச்சாரு. நான் வந்து முதல்ல எங்க ஆபீஸ்ல ஃபேஸ்புக் எல்லாம் எல்லாரும் போகும்போது நான் அது மாயா அது இதுன்னு சொல்லி நான் போகவே மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலா லெக்சர்ஸ் கேட்கிறோம், தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபடக்கூடாது பிரஜல்பா அப்படின்னு சொல்லி போகாம இருந்த போது ஒரே ஒரு முறை என்னுடைய ஆபீஸ் வேலைக்காக ஒரு டாக்குமெண்ட் அனுப்புறேன்னு சொல்லி என்னோட ஒரு அக்கௌண்ட் வேணும்னு சொன்னாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், சரி நான் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் அதை உபயோகப்படுத்தாம இருக்கலாம், இல்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை ஓபன் பண்ணி டாக்குமெண்ட்டை மாத்திட்டு பிறகு நான் அதுல போயிட்டு ஜெயபதாக சுவாமின்னு தேடினேன். உடனே அவருடைய சூப்பரான லெக்சர்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்தது. அப்பப்போ போட்டோஸ், அப்ப அதிகமா போட்டோஸ் தான் வரும், கதைகள் சின்ன எழுத்துகள் வரும், வீடியோ அதிகம் இல்ல, 1 2 இருந்தது. அப்ப அதை பார்த்துட்டு குரு மகாராஜ் இருக்காரா, அப்ப நம்ம இதுலயே இருந்துக்கலாம்னு சொல்லி அவருடைய அதுல நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அவங்களும் அப்பப்போ போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்பதான் முதல் ஃபேஸ்புக் உள்ள நான் பூந்தேன். அப்ப வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம இந்த அகாசுரன் வந்து ஒரு பாம்பு அசுரன். அவன் வந்து வாயை திறந்து குகை மாதிரியே இருக்கும் பொழுது கோபகுமாரர்கள் உள்ள போறதா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் இந்த குகையை பார்த்ததே இல்லையா, ஆபத்து ஏதாவது இருக்குமா? நம்ம கிருஷ்ணர் இருக்காரு, இப்போ கிருஷ்ணர்ட்ட பாக்குறாங்க, கிருஷ்ணர் தலையாடுறாரு, அவரும் உள்ள போவாராட்டு இருந்தது விளையாட்டுக்கு. அதனால புதிய குகை என்னவென்று சென்று பார்க்கலாம் கிருஷ்ணருடன் சேர்ந்து அவர்கள் தைரியமா உள்ள போனாங்க. அதே போல இந்த உலகத்தில் எல்லா விதமான பௌதிகங்களும் இதை போல அகாசுரன் மாதிரி வாயை திறந்து இருக்கும் பொழுது அங்க போலாமா வேண்டாமா நம்ம யோசனை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. குரு மகாராஜ் அங்க இருந்தா நம்ம போலாம், அவ்வளவுதான். குரு மகாராஜ் இல்லாட்டி நம்ம போக வேண்டாம். அப்ப குரு மகாராஜ் இருந்தாரு, நான் போயிட்டேன். அப்போ கொஞ்சம் ஜூமும் லைட்டா 2018 17 18 19 குரு மகாராஜ் சொன்னாருங்க இருக்காங்க, நானும் பிரபுவும் ஒரு அக்கௌண்ட் வேணுமான்னு கேட்டாருன்னா பார்ப்போம். அப்பப்போ எப்பயாவது லாட்டின் அமெரிக்கா மீட்டிங் போனா எப்பயாவது போய் பார்ப்போம். எங்களுக்கு அதிகமா புரியாது அது எதுக்கு இந்த எல்லாரும் நான் இருக்கேன்னே தெரியாது. ஒரு முறை 2019 18 முடிவு இல்லைன்னா 19 குரு மகாராஜ் ஒரு டைம், நான் அதுல மூஞ்சி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியாது, என் வீடியோ ஆன் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் வந்து அதை கிளிக் பண்ணுவேன், அது உள்ள போயிரும். நான் இப்படியே பேன்னு குரு மகாராஜ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே இருப்பேன். அப்போ குரு மகாராஜ் வந்து பெங்களூர் வரும்போது சொன்னாரு, ஐ சா யூ இன் ஜூம் அப்படின்னு சொன்னாரு திடீர்னு. அப்பதான் பாக்கணும், குரு மகாராஜ் எஸ் ஐ சா யூ இன் ஜூம். அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது நம்ம எப்படி நாம் மட்டுமே அவரை பார்க்கக்கூடிய வீடியோ யூடியூப் மாதிரி இல்லாமல் அந்த வீடியோல இருக்கவங்களும் நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அது ஸ்கைப் மாதிரி, அதைத்தான் குரு மகாராஜ் உபயோகப்படுத்துறாருன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது. இப்படி நடந்துட்டு இருக்க டைம்ல லாக்டவுன் வந்துருச்சு. லாக்டவுன் வந்த பிறகு யாருமே மீட்டிங் அட்டன் பண்ண முடியல. எல்லாருமே பெரிய பெரிய சன்னியாசிகளும் அவங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி உட்கார வேண்டி இருந்தது. ஆனா குரு மகாராஜோடது காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு மாறுதலும் இல்லாமல்
அனைத்து வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டு, ஒரு கிளாஸ் ரூமும் அமைக்கப்பட்டு, அதுல ஒரு பெரிய டிவியும் வைக்கப்பட்டு, அந்த டிவியில ஜூம்ல எல்லாரும் வர்ற மாதிரி எல்லா வசதிகளும், ஒரு பெரிய ஆபீசருக்கு, இந்தியாவை பூரா மேனேஜ் பண்ற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு என்ன இருக்கணுமோ ஆன்லைன்ல எல்லாரையும் பார்க்க முடியும், எல்லார்த்தையும் பேச முடியுங்கிற அனைத்து வசதிகளும் குருமராஜுக்கு முதல்லயே ஏற்பாடாகி எல்லாமே தயாராக இருந்தது. லாக்டவுன் வந்த போது எல்லாரும் அங்கேயும் இங்கேயுமா அலையுறாங்க. ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய சன்னியாசிகள் கூட கால் பண்ணி கேட்கறாங்க, இதுனா என்ன, எப்படி வர்றது, ஜூம்னா என்ன, எங்க கிளிக் பண்ணும், எது மியூட்டு, எது அன்மியூட்டு, லாகின்னா என்ன, அத முதல்ல மாயான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க அந்த மாதிரி புரியாம திகைக்கக்கூடிய அந்த நிலையில தான் நமக்கு பரமஹம்சர் யாருங்கிறது தெரியும். இது வந்து பகவானால் அமைக்கப்படக்கூடியது. பகவான் எப்படி பிரபுபாதரை தனியா எடுத்து காமிச்சாரு, அந்த மாதிரி அதை அற்புதமாக தனியாக குருமராஜ், யாருமே இளைய இளைய சிஷ்யர்கள் கூட அவ்வளவு வசதிகள் நிறைந்து இல்ல. வகுப்பு அன்றாடம் வகுப்பு, எல்லாரும் உலகமே வந்து மரண பயத்துல இருக்கும் பொழுது அவருடைய சிஷ்யர்கள் மட்டும் ஆனந்த கடல்ல நீந்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து குருமராஜ் கொடுத்தாரு. வீடியோல வருவாரு, அன்றாடம் அந்த பக்தர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று அங்க அவர்கள் கொடுக்கிற பிரசாதங்கள், அதாவது அவர்களை பகவானுக்கு போகம் நைவேத்தியம் பண்ணுவத. அப்போ அந்த சமயத்துல சைத்தன்ய லீலை அது கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதுல வந்தது, ஒரு குரு ஆகியவர் தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் கிருஷ்ணருக்கு பலவிதமான பிரசாதங்களை நைவேத்தியம் செய்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் போது பெருமானந்தம் அடைகிறார் அப்படின்னு வந்தது. அவர் உண்றதில்லை, அது அவர் எப்படி டிஜிட்டலா அவர் உண்றாரா, அப்படி இல்லை. நீங்கள் அத்தனையும் பகவானுக்கு படித்திருக்கீர்கள் என்று கேட்ட உடனே அவருக்கு மிக ஆனந்தம். அதை பார்க்கும்போது பகவானுக்கு இத்தனையும் அவங்க நைவேத்தியம் பண்றாங்களான்னு பார்க்கும்போது அப்படி ஆனந்தம் அடைகிறார்ன்றதும் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்தது. இப்படியாக பல லீலைகள், அற்புதமான ஒரு பரமஹம்சர். அவர் கூட அன்றாடம் கிருஷ்ணர் இன்றும் யாருமே செய்ய முடியாத செயல்களை குருமராஜ் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் சாட்சி, இதுதான் சாட்சி. எப்பேற்பட்டவர்கள் கூட குருமராஜுடைய ஷெட்யூல் காலையில இருந்து சாயந்தரம் எத்தனை ப்ரோக்ராம் அவர் பண்றாரு ஆன்லைன்ல பூரணமா. இப்ப நம்ம ஜூமை தடவி தேடி நம்ம எல்லாம் இப்ப ஜூம்ல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, இன்னைக்கு 11 வருடங்கள் முன்பு 2014 குருமராஜ் ஜூம்ல இருந்தாரு. சோ அவருக்கு ஸ்ட்ரோக். அப்போ அது எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது, ஏன் அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வரணும்? தாமரை வாய் மலர்ந்தால் அப்படி கேட்டு மாளாது, ஏன் எந்திரிச்சு போறாரு, ஏன் என்னை விட்டு பிரியறாருன்னு அழுக வரும். அந்த மாதிரி தாமரை போல அப்படி எங்க முன்னால் நடப்பாரு, ரத்த யாத்திராக்கு வருவாரு, அப்படியே அவர் உடல்ல இருந்து ஒளி வரும். அப்படி இருக்கக்கூடிய சிம்ம குரு, சிம்மத்தை போல இருக்கும் நடையும், இதுவும் ஆஜானுலம்பம், அப்படி ஹைட்டு, அந்த புன்முறுவல், அன்றாடம் கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி மட்டுமே பேசக்கூடிய தீவிரமான நம்பிக்கை கிருஷ்ண பக்தியில. ஒரு துளசி பரிக்கிரமாவாகட்டும், இப்ப ஆப்ல போட்டா கூட நீங்க போய் பாருங்க, புதுசா எதுவும் எழுதவே மாட்டாரு, எல்லாரையும் பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஊக்குவிப்பாரு. நான் இன்று துளசியை 4 முறை வலம் வந்தேன் அப்படின்னு எழுதுவார். ஏன்னா ஒரு உலகத்தின் பெரிய ஆச்சாரியா ஒரு வித்தியாசமா வேற ஏதோ பேசணும் இல்ல. ஆனா ஆச்சாரிய பரம்பரையிலிருந்தும் ராதாராணியின் அதி அற்புதமான கொடுக்கப்பட்ட பக்தி தொண்டு செயல்களில் இருந்தும் இந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம் அவருடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்களிலிருந்தும் விலகாத ஒரு, அதை மிக உயர்வாக தலையில வச்சு கொண்டாடுவார் குருமராஜ் பக்தி தொண்டுகளை. ஒவ்வொரு தொட்டு ஒரு திலக்கு போடுறதாகட்டும். இப்ப பாம்பேல வந்திருந்தாரு. அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா, பாம்பேல முதல் நாள் வகுப்பு எடுக்கும்போது கோபாலகிருஷ்ண மகாராஜ் தான் அங்க பார்த்துட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவர் இப்ப இல்ல. அவருடைய சிஷ்யர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் குருமராஜை தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறாங்க. அப்ப அங்க இருக்காங்க. அவங்க மிக 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 வற்புறுத்தி குருமராஜை கூப்பிட்டாங்க. அப்ப வந்து குருமராஜ் போகும்பொழுது பார்த்தா ஜுஹூர்ல என்னன்னாலும் பிரபுபாதர் அமைச்ச கோயில்ல தான் எப்பயுமே தங்குவாரு. ரொம்ப பிரியம் குருமராஜ்க்கு அந்த கோயில் மேல, விக்கிரகங்கள் ராதா ராஸ்பிஹாரி மேல. இருந்தாலும் அங்க முதல்லயே தெரியாததுனால அவருக்கு ஃபுல் ரூம் புக்டு கல்யாணத்துக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து நவி மும்பாய்ங்கிற இடத்துல புதிய ஆலயம் மோடி வந்து திறந்து வச்சாரு. குருமராஜ் ஜூம்ல போய் திறந்தாரு. அங்க வந்து குருமராஜ் முதல் முறையா சென்றார். அங்க பக்தர்கள் நிறைய பேர் வந்தாங்க. அப்ப குருமராஜ் பார்த்தாரு, இத்தனை பக்தர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள், நிறைய பேருடைய நெத்தியில திலக்கே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்படின்னு எல்லாம் அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் திலகம் அணிஞ்சிட்டு வந்தாங்க. அப்ப குருமராஜ் சொன்னாரு, இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிய கேட்டாரு, இன்னைக்கு நிறைய பேர் திலகம் அணிஞ்சிருக்கீங்க, இருந்தாலும் எத்தனை பேர் திலகம் அணிஞ்சிருக்கீங்க, கை தூக்குங்கன்னு சொன்னாரு. அப்ப பாதி பேர் தூக்குனாங்க, பாதி பேர் தூக்கல. புதுசா வந்திருக்காங்க, முதல் நாள் வராதவங்க 2வது நாள். அடுத்தது 3வது நாள் வகுப்படுத்தார். பாத்தீங்கன்னா அனைவரும்
அவ்வளவு அழகா திலகம் அணிஞ்சு வந்திருந்தாங்க. அப்ப அவர் கையை தூக்கி யாரெல்லாம் திலகம் அணிஞ்சிருக்கீங்களோ அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம், கிருஷ்ணயர் மத்தியரஸ்தன் ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு. அப்ப ஒரு திலகம் அணியறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு நடவடிக்கை அன்றாடம் இருப்பதனால் அது அது பெரிய பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் சரி அன்றாடம் பண்றதானேன்னு வேற புது புது பிலாசபி புது புது கொன்றாம ஆச்சாரிய பரம்பரை சொன்ன கிருஷ்ண பக்தி தொண்டின் அங்கங்கள் ராதாராணியினால் வழங்கப்படுகின்றன. அதை தலையில தூக்கி வச்சு ஆடுற அப்படி கொண்டாடுவார் குரு மகாராஜ். ஒவ்வொரு பக்தியின் அங்கத்துளையும் சிறு குழந்தையின் விளையாட்டு போல. ஆனால் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு அந்த சின்ன செயலை செய்வதற்கு மனசு இல்ல கிருஷ்ணருக்கு. அதை அதை உடைத்து எறியக்கூடிய அன்பினால் மட்டுமே உடைத்து எறிவார் அத்தனை பேரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குருமராஜ் அங்கிருந்து கிளம்பி வர வரைக்கும் அப்படி அத்தனை பேரும் பளிச்சு பளிச்சுன்னு திலக்கோட அத்தனை பேரும் வந்திருந்தாங்க. அவ்வளவு அழகா இருந்தது பாக்குறதுக்கே. சோ வந்தவங்களுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க. உடனே வெளியில விசிட்டர் யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கும் வெளியில ஒருத்தர் இருந்து திலகம் போட்டு விடுவார் கோயிலுக்கு வர்றவங்களுக்கு. அந்த ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டார். அது ஒரு ஒரு ஏற்பாடாவே ஆகிவிட்டது. இந்த மாதிரி பக்தியின் நான் பாகவதத்தில் இன்று இதிலிருந்து இது படித்தேன். ஃபுல் பாகவதத்தை முடிச்சு காமிச்சாரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள. ஒரு வருஷம் கூட இல்ல, 7-8 மாசத்துல 10 மாசத்துக்குள்ள ஒரு ஃபுல் பாகவதத்தை படிச்சு முடிச்சு காமிச்சாரு ஒரு வருஷத்துல. இதுல இருந்து இதுவரை படிச்சேன். இன்று இந்த ஸ்லோகம் அவர் படிக்கிறது இல்ல, ஒருத்தர் அவர் பக்கத்துல இருந்து படிப்பார், குருமராஜ் கேட்பாரு. தினமும் 1/2 மணியிலிருந்து 1 மணி வரை அவருக்கு படிக்கிறதுக்கு. மிக குறைந்த மீட்டிங் எல்லாம் இருந்ததுன்னா 20 நிமிடம். மீட்டிங் இல்லாத அன்னைக்கு மேக்ஸ் 1 மணி நேரத்துக்கு மேல படிக்கவே மாட்டாங்க. 40 நிமிடம் 1 மணி நேரம் அவ்வளவுதான். ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு மேல படிக்க மாட்டாங்க. வேற 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 ப்ரோக்ராம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்படி படிச்சு பாகவதத்தை முடிச்சு காமிச்சாரு. வேற எந்த வேலை பண்ணினாலும் இடையில. அப்ப இதே போல பக்தர்களை அந்த அங்கங்கள் பக்தி தொண்டின் 64 அங்கங்களில் இருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் ருசிச்சு ருசிச்சு ரசிச்சு ரசிச்சு செய்வது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவர்களையும் அதை விரும்ப வைத்து செய்ய வைத்து கொண்டாட்டம். குருமராஜ் வந்தாலே திருவிழா. அவர் தனிப்பட்ட முறையிலேயே ஐயோ இவ்வளவு ஒரு நிமிஷம் சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே 2 நிமிடம் இருக்கலாம். இப்ப வந்து பிரபு பேசுவாரு, கொஞ்சம் காத்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நிமிடம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வந்து இப்ப பேசுவாரு. அவர் இப்பொழுதும் ட்ரீட்மெண்ட்ல தான் இருக்காரு. அவருக்கு பலவிதமான ரியலைசேஷன்ஸ், பலவிதமான மிக அற்புதமான உணர்வுல இருந்து வெளியே வந்திருக்காரு. சாது சம்பந்தமாக நான் இன்னைக்கு பேச சொல்லியிருக்கேன். நிறைய லீலைகள் அவர் குருமராஜோட சொல்ல முடியும். இருந்தாலும் இப்பொழுது அவருடைய நிலைமையிலிருந்து அவர் என்ன சொல்ல விரும்புறாரோ அதை பேச சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரபு பாக்கணும். இல்ல பிரபு, இல்ல பிரபு, மன்னிச்சிருங்க, தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க. அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நிலையில அவருக்கு வந்து சலைன்லாம் வீட்லயே வந்து அவருக்கு ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஏறின்னு இருக்கு. ஆன் பண்ணிட்டா அதனால சேவெல்லாம் பண்ணிக்கல. ஒரு நிமிஷம் நான் ஆன் பண்றேன் பாருங்க. ஒரே நிமிஷம்.
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु हरे कृष्णा గ్రూప్ இல்ல இல்ல ఏం చేసినావు దాంట్లో ఏదైనా వచ్చినాడు చూడు దీంట్లో ఏదైనా వచ్చినాడు చూడు లేదు சரஸ்வதி மாதாஜி மியூட் போடுங்க. எல்லாத்தையும் பார்க்க ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय गुरुप्रदायिने गौरगतादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. ஒரே ஒரு நிமிஷம் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் குடிச்சுங்க. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 72. எல்லாத்தையும் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னால ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது. அதனால கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு 5 minutes இல்லைன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் அல்லது 5 நிமிஷம் நான் பேசுறேன். முக்கியமா ஜெப் மீட்டிங், இந்த ஜெட் மீட்டிங்ல இதுக்கு முந்தி நான் பேசியிருக்கிறேன்னா இல்லையான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பேசினது இல்லையா? புதுசு. ஓகே. அப்போ லண்டன்ல ஒரு தாட்டி குரு மகாராஜ் ஜெட் மீட்டிங்க கைட் பண்ணாரு. ஜெட் மீட்டிங் அப்போ அவர் சொன்னாரு, என்கிட்ட 2 இருக்கு என்னுடைய டிசைபிளை கேர் பண்றதுக்கு. ஒன்னு இ கேர், இன்னொன்னு ஜெட் மீட்டிங். இ கேர் நான் என்னுடைய டிசைபிளை கேர் பண்றது. ஜெட் மீட்டிங் என்னுடைய டிசைபிள் மற்ற டிசைபிள்ஸை கேர் பண்றது. என்னுடைய சிஷ்யர்கள், நான் என்னுடைய சிஷ்யர்களை கவனித்துக் கொள்வது அது இ கேர். என்னுடைய சிஷ்யர்கள் ஒருத்தர் கவனித்துக் கொள்றதுக்கு பேரு ஜெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ அந்த லண்டன் ஜெட் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, நாங்க ஜெட் ஜென்ரலா யாராவது ஒரு டிவோட்டி அல்லது 2 டிவோட்டி இன்வைட் பண்ணுவோம். அவங்க உங்களை பத்தி குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க. அதை நாங்க கேட்போம். அதுக்கப்புறம் நாங்க அதை பிரசாதம் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுக்குவோம். சில சமயங்கள்ல உங்க லெக்சர் ஏதாவது போட்டு கேட்போம், அப்புறம் முடிச்சிருவோம். ஸோ ஆக்சுவலி நாங்க ஜெட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டப்போ குரு மகாராஜ் சொன்னாரு, நீங்க நிறைய பேர் பர்சனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, எனக்கு பர்சனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல குரு மகாராஜ்னு சொல்லி. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, என்னுடைய ஜெயபதா சுவாமி ஆப்ல நான் பிரபுபாத் எனக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், அத்தனையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்க ஜெட் அதை படிச்சுட்டு யாரு எந்தெந்த என்னோட பிரபுபாத் கொடுத்த சேவையில ஹெல்ப் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படிங்கிற பேரை நீங்க ஜெட் கொடுத்துட்டு அடுத்தடுத்த ஜெட் மீட்டிங்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோக்ரஸ் கொடுக்கலாம். அது நீங்க உதவி பண்றதுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்து எனக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கு எனக்கு நீங்க உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு ஜெட் ஒரு 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 என்ன சொல்றது, அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு வரைமுறையை அவர் லண்டன் ஜெட் கொடுத்தாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பல இடங்கள்ல ஜெட் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வரோம். இப்போ ஒரு சின்ன லைன்ல மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். என்னன்னா, நான் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா, நான் ஆக்சுவலி இறந்து போயிட்டேன். கோமா இல்ல, இறந்தே போயிட்டேன். குரு மகாராஜ்
நரசிங்கதேவ்கிட்ட ப்ரே பண்ணாரு, ராதா மாதவ்கிட்ட ப்ரே பண்ணாரு, பஞ்ச தத்துவட்ட ப்ரே பண்ணாரு, ஜெகநாத் வில்லேஜ் சுதரமைஸ் ப்ரே பண்ணாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாத் கிட்ட ப்ரே பண்ணாரு டெம்பிளுக்கு போய் மாயாப்பூர்ல. அப்புறம் தன்னுடைய எல்லா டிசைபிள்ஸ்க்கும் ப்ரே பண்ண சொன்னாரு. அப்புறம் கீழே வந்து டெய்லி மங்களாரத்தில அனௌன்ஸ் பண்ணி மாயாப்பூர்ல எல்லாத்தையும் ப்ரே பண்ண சொன்னாரு ஸ்பெஷலா. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பல டெம்பிள்ஸுக்கும் சொன்னாரு, யஜ்ஞம் பண்ண சொன்னாரு. இங்க நரசிங்க யஜ்ஞம் இங்க மாயப்பூர்ல. இந்த மாதிரி குருமராஜ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துட்டு நிறைய ப்ரே பண்ணி செத்து போனேன்னு திருப்பி கொண்டு வந்து என் உடம்புல போட்டாரு. ஜெய் குரு மகாராஜ் கி ஜெய். சோ இந்த மாதிரி ஒரு மாபெரும் லீல நான் வந்து எனக்கு வந்து பல நாளைக்கு அப்புறம் நான் வந்து உணர்வு திரும்பினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து மூணு விஷயம்தான் ஞாபகம் இருந்தது. குருமராஜ், காயத்ரி மந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். வேற ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லை. வைஷ்ணவ சாங்ஸ்ல இருந்து நான் பண்ற சர்வீஸ், நான் இருக்கிற இடம் எல்லாமே எனக்கு மறந்து இருந்தது. சோ நான் உடனே குருமராஜ்க்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புனேன். இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த 3 தான் ஞாபகம் இருக்கு, பாக்கி எல்லாம் எனக்கு மறந்து போச்சு குருமராஜ். நான் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு இறந்துட்டு திரும்பி வந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு வந்து செகண்ட் சான்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குருமராஜ் வந்து எனக்கு அதுக்கு பதில் எழுதினாரு. இது வந்து மிராக்கிள், அதாவது பதில் சொன்னாரு. இது வந்து ஒரு பெரிய மிராக்கிள் உனக்கு நடந்திருக்கு, அதிசயம் நடந்திருக்குது. ஆக்சுவலி நீ வந்து செகண்ட் சான்ஸ், நீ ஆல்மோஸ்ட் டெட்டா இருந்த, நீ செகண்ட் சான்ஸ் தான் உனக்கு கொடுத்தாரு, நரசிங்கதேவ் தான் உன்னை வந்து கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து யார் கூட்டிட்டு இருந்தாங்கிறதையும் சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் மறுபடியும் ப்ரே பண்ணாரு. இன்னும் ப்ரேயர் போயிட்டு இருக்கு. நாங்க மாயப்பூருக்கு திரும்பி வந்துட்டோம், இன்னும் டெய்லி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரேயர்னால உங்க எல்லாத்தோட ப்ரேயர்னாலையும் மற்ற எல்லா டிசபிள்ஸோட ப்ரேயர்னாலையும் இங்க ராதா மாதவ் நரசிங்கதேவுடைய கருணை. அப்போ குருமராஜ் எழுதினாரு, நான் வந்து நரசிங்கதேவ், ராதா மாதவ், பஞ்சதத்வா, ஜெகநாத் பல்தேவ், சுராமேஸ்வரன் இவங்களுடைய கருணை, ஸ்ரீல பிரபுபாத் இவங்களுடைய கருணையை நான் பாக்குறேன், உன்னை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஸோ இப்போ நான் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்தர் அவர் வந்து ப்ரேயர் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னுடைய வைஷ்ணவ் சாங்ஸ், அப்புறம் என்னுடைய எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு, என்னோட சர்வீஸும் ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு. அதனால எனக்கு இப்போ வந்து முந்தியோட நல்ல நினைவுல நான் வந்து ஆக்சுவலி இருக்கேன், முந்தியோட நல்ல உணர்வுல. அப்புறம் குருமராஜ் வந்து ஒரு ரகசியம் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். நம்மளுடைய பரம்பரையில மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இறந்தவங்களை வந்து திரும்பி கொண்டு வந்த வரலாறு இருக்கு. நாரத முனி வந்து இவரை கொண்டு வந்தாரு, சித்திரகேதுவுடைய மகனை. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய மகனை திருப்பி கொண்டு வந்து பேச வச்சாரு. அதுக்கப்புறம் முராரி சைத்தன்யா வந்து சாரங்க டாக்கூர் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்கறது மூலமா திருப்பி கொண்டு வந்தாரு. சோ இந்த மாதிரி இறந்தவங்களை திருப்பி கொண்டு வந்து அதே உடம்புல போட்டு அவங்கள பக்தரா சூப்பரா பண்ண வச்ச பெருமை வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரிய பரம்பரைக்கு சேர்ந்தது. அதே போல என்னையும் வந்து திருப்பி கொண்டு வந்தது நம்ம குரு மகாராஜ், ஸ்ரீல குரு மகாராஜ் கி. சோ அதே அவர் வந்து என்னை திருப்பி இங்க கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும், அப்போ அதோட ரகசியம் என்ன அப்படிங்கறது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாம இருந்தது. எப்படிரா இவங்க வந்து இறந்தவங்களை திருப்பி கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஏன்னா நம்மளும் நிறைய இறந்து போனவங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம்லாம் சாண்ட் பண்ணிருக்கோம், அவனும் திரும்பி நம்மகிட்ட ஹிஸ்டரி கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க மட்டும் எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருந்தப்போ டக்குன்னு என்ன பண்ணாரு குருமராஜ், எனக்கு அதுக்கு பதில் நான் நினைச்சப்பவே எனக்கு வந்து அது குருமராஜுக்கு வந்து தெரியும், நம்மளுடைய பரமாத்மாவுடைய வெளிப்படை தோற்றம் தான் நம்மளுடைய குரு மகாராஜ். ஸோ அவருக்கு வந்து அது தெரியுது. அவர் எனக்கு வந்து உடனே பதில் அனுப்பிச்சாரு, நான் வந்து உனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மூடு, ஆன்மீக மனநிலையை உனக்கு கொடுத்துதான் உன்னை கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு பதிலும் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு ஹரிவோ ஜெய் குரு மகாராஜ் கி ஜெய். Okay, thank you very much for the prayers and Haribo, thank you for the courage. நன்றி. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. தங்க கீழே இறங்கி கொடுக்குறீங்க. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் பிரபு இவ்வளவு பேசினதே இல்லை, முதல் முறையா இவ்வளவு பேசியிருக்காரு. எவ்வளவு உற்சாகமும் அந்த நான் பிரார்த்தனை பண்ணது அதே அதே குருமராஜ் கூட ஒரு லீலை நடந்தது. என்னன்னா, ஒரு முறை கோயம்புத்தூர்ல குருமராஜ் வந்திருந்தாரு. வந்திருந்த போது அப்பதான் அரைவல் வந்து சேர்ந்தாரு. ஜெகநாத் பலராம் சுபத்ரா மகாராணி தரிசனம் எடுத்துட்டு வந்து உட்கார்ந்த உடனே மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கவாரு. எப்பயுமே பிரபு வந்து குருமராஜ் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு முன்னால எல்லா தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குருமராஜோடதும் பிரபு பண்ணுவார் மைக்ல சைட்ல பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு. அது கோயம்புத்தூர் ரத் யாத்ரா, சில முறை சென்னை ரத் யாத்ரால பண்ணியிருக்காரு. பெரும்பான்மையா கோயம்புத்தூர்ல. அப்போ குருமராஜ் பேச்ச ஆரம்பிச்சாரு, தன்னுடைய பேச்ச ஆரம்பிக்கும் போது டக்குன்னு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. மட நாங்க உட்காருவாருன்னு தெரியல, அது திடீர்னு ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் உட்காந்துட்டோம். உட்கார்ந்த உடனே குருமராஜ் பேசுறதுக்கு மைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. மைக் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே குருமராஜ் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. இன்னொரு மைக்கு ரிப்பீட்டருக்கு, அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றவருக்கு, மொழிபெயர்வருக்கு மைக் இல்ல. அப்போ குருமராஜ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. உடனே ராஜேஸ்வர பிரபு மொழிபெயர்த்தாரு. அவருக்கு மைக்கே தேவைப்படல. அப்ப அவங்க தேடினாங்க, வேற அதர் மைக், இன்னொரு மைக் எங்கன்னு தேடிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ராஜேஸ்வர பிரபு இல்ல பரவாயில்ல, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவர் தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கும் போது எல்லாருக்கும் ஹால்ல கேட்டுச்சு. அப்ப குருமராஜ் சொன்னாரு, ஹி ஹாஸ் அ வெரி குட் வாய்ஸ். இவருக்கு வந்து இவருடைய குரல் மிக நல்லா இருக்கு பாரு, மைக்கே தேவைப்படுறது இல்ல. எனக்கு ஹோப் ஐ ஹேட் அ வாய்ஸ் லைக் ஹிம். அதை போலவே எனக்கும் ஒரு குரல் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜேஸ்வர பிரபுவோட குரலை பத்தி ஜெகநாத் ஹால்ல வந்து சொன்னாரு கோயம்புத்தூர்ல. ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப மெமரியில இருந்தது. அவருக்கு இந்த மாதிரி ஆகும்பொழுது நான் தான் நினைச்சேன், திரும்பி வரும்பொழுது அதே குரலோட வரணும், தாழ்ந்துடக்கூடாது. ஏன்னா குருமராஜுக்கு அவர் குரல் ரொம்ப பிடிக்கும். ராஜேஸ்வர பிரபு அது உற்சாகமாகவும் இருப்பாரு. அவரு அதாவது மான அவமானம் பார்க்க மாட்டாரு பிரபு. குழந்தை மாதிரியே இருப்பாரு. இத்தனை வருஷம் இவ்வளவு சீனியர் பிரபு, வெளி உலகத்துக்கும் சரி, வயசுலயும் சரி. ஆனா என்னைக்குமே அந்த சீனியர்ட்ட காமிச்சுக்காம குழந்தை மாதிரியே அவர்கிட்ட குருமராஜ்ட்ட இருப்பாரு. அதனால இந்த குருமராஜ்க்கு மிக மிக பிரியம் பிரபுன்னா, ரொம்ப பிரியம். எந்த தன்னகங்காரமும் காமிக்காம எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருப்பாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு விளையாட்டும் விளையாடினாங்க. அவங்க கோயம்புத்தூர்ல ஸ்ட்ரோக் ஆகி குருமராஜ் வரும்பொழுது வெளிய பெரிய இடம் இருக்கு. அங்க வந்து இந்த டேங்க் மாதிரி இருக்கும், தண்ணி டேங்க். அது மேல கொஞ்சம் மேடை மாதிரி இருக்கும். அங்க வந்து குருமராஜுக்கு முன்னால உட்கார்ந்து இருந்தாரு. சோ எல்லாரும் முதல் முறை குருமராஜ் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அப்புறம் வராரு. இப்ப என்ன எல்லாம் ரொம்ப சோகமான ஒரு மூட்ல இருந்தாங்க. குருமராஜ் அவ்வளவு அழகா கம்பீரமாக பார்த்துட்டு திடீர்னு வீல் சேர்ல வருது. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு முடியல, புடிச்சிட்டு வந்தாங்க 2 பேர் கை. முதல் காலடி குருமராஜ் எந்த கோயில்ல வச்சாருன்னா கோயம்புத்தூர் இஸ்கான்ல தான் வச்சாரு. முதல் காலடி வச்சு போய் நரசிம்ம சதுர்தசிக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சு நேரம் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கோயம்புத்தூர் வந்தார். 48 நாள் 50 நாள் இருந்தாரு கோயம்புத்தூர் ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருந்தாரு, கோயில்ல இல்ல. கோயில்ல 2-3 நாள் இருந்தாரு. ஒரு நாள் சண்டே ஃபீஸ்ட்க்கு வந்தாரு. கிளாஸ் கொடுக்க டாக்டர்ஸ் போக கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அப்பவும் எப்படியோ ஏமாத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாரும் சேர்ந்து. பக்தர்களை பார்த்தா குருமராஜ்க்கு அதோட பெரிய இன்ஜெக்ஷன் இல்ல, அதோட பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல. குருமராஜ்க்கு எப்பயுமே சுத்தி பக்தர்கள் இருக்கணும். அவரே ஒரு திருவிழா, அப்ப திருவிழான்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. சோ அப்படி வந்துட்டாரு. வந்து உட்கார்ந்த உடனே குருமராஜுக்கு நாக்குல வந்து எப்பயுமே ட்ரையா இருக்கும். அவருக்கு வந்து எப்பயுமே இந்த நாக்குல வந்து தண்ணி ஊறவே ஊறாது, இந்த எச்ச ஊறாது. அப்ப வந்து பேசும்போது இடையில ஒரு சின்ன பாட்டில்ல தண்ணி வச்சுட்டு இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பிஸ் பிஸ்குன்னு நம்ம அடிப்போம் இல்ல சென்ட், இந்த சென்ட் பாட்டில் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். அதுல தண்ணி வச்சுட்டு இப்படி அடிப்பாங்க, இப்படி இப்படி நாக்குல, அப்பப்ப எச்ச ஊறாததுனால. அப்புறம் அவர் பேசுவாரு. இந்த மாதிரி அவரோட இது. அப்போ அவர் ராஜேஸ்வர பிரபு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பக்கத்துல உட்கார்ந்துக்கிட்டாரு. உட்கார்ந்த உடனே எடுத்து அந்த பாட்டில வச்சுட்டாரு. இப்ப குருமராஜ் வந்து கீர்த்தனம் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாயில அடிக்கணும் அந்த எச்ச விடுறதுக்காக சொன்ன அந்த பாட்டில் எடுத்து இப்படி இப்படி அடிச்சாரு, அது வரல. அப்ப இப்படி இப்படி அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது குருமராஜ் அவர் கையில இருந்து புடுங்கிட்டாரு அந்த பாட்டில. புடுங்கிட்டு ராஜேஸ்வர பிரபு மேல இப்படி இப்படி அடிக்கிற மாதிரி பண்ணாரு. இப்படி இப்படி பண்ணும்போது ராஜேஸ்வர பிரபு தம் மேல தண்ணி வர மாதிரி அப்படி இப்படி குரங்கு விளையாட்டு மாதிரி இப்படி. அப்போ அந்த ஒரு அப்ப அந்த மங்கி ஜோக் மாதிரி இப்படி இப்படி பண்ணாரு இந்த பக்கம். அப்ப எல்லாரும் பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சிரிச்சு முடிச்ச அப்புறம் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க, இவங்க 2 பேரும் இப்படி விளையாடுறாங்க. அப்ப அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குருமராஜ் லெக்சர் ஆரம்பிச்சாரு. எல்லாரும் சொன்னாரு என்ன தெரியுமா, பிரபுஜி கிளாஸ் இட் வில் ஃபினிஷ் நவ. சோ என்ன சொன்னாருன்னா, 1 செகண்ட்.
அப்போ வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, எனக்கு இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு, ஆனா என்னுடைய நகைச்சுவை உணர்வு எதுவுமே குறையவில்லை அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சாரு. இந்த விளையாட்டை காமிச்ச உடனே எல்லா பக்தர்களும் சோகமா இருந்த அனைத்து பக்தர்களும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க பண்ற அத பார்த்து குரங்கு விளையாட்டு மாதிரி இவரு குருமராஜ் வந்து பெரிய ஆள் மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி பிரபு குரங்கு மாதிரியே இப்படி 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 பண்ணாரு உட்கார்ந்துகிட்டு. அப்போ அதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. அவ்வளவு சோகமா அமைதியா இருந்தவங்க. அப்ப சொன்னாரு, எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்தது உண்மைதான், இருந்தாலும் என் நகைச்சுவை உணர்வுல எந்த குறைவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்படிதான் முதல் லெக்சரே ஆரம்பிச்சாரு அங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள் ரொம்ப இளகிய மனநிலை. அவருக்கு என்னன்னா பக்தர்கள் வருத்தப்பட்ட பிடிக்காது குருமராஜ்க்கு. எப்பயுமே பக்தர்களை ஹாப்பியா வச்சிருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தியில மட்டும்தான் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். வெளியில ஆனந்தமே இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலையும் சாஸ்வதம். ஆனா பௌதிக உலகத்துல இந்த நமக்கு கொரோனா வந்து அதை கூட ஒரு திருவிழாவா பண்ணாரு குருமராஜ். இந்த மாதிரி அவர் இருக்கும் இடமும் சரி, எல்லாமே சரி, அனைத்து கல்யாண குணங்களும் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் குருமராஜ். அதனால்தான் நம்ம முதல் அந்த காலையில எந்திருந்தோன்னு நம்ம முதல்ல என்ன பண்றோம், சம்சார தாவா அனலித லோகா திரணய காருண்ய கணகணத்வாம். இப்ப ஏற்பட்ட சம்சார கடல் அக்னி இது எரிக்குது, காட்டு தீ மாதிரி. அதுல இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறவர். மழை கருணை மழை பொழிந்து வேற எப்படி காட்டு தீயை எப்படி அணைக்க முடியும்? மழை பெரிய மழை வந்தாதான் அணைய முடியும். எவ்வளவு ஃபயர் இன்ஜின் கொண்டு வர முடியும்? அப்போ அந்த ஒரு மழை பெஞ்சதுன்னா எல்லாம் அணைஞ்சு போயிடும் காட்டு தீ. பிராப்தஸ்ய கல்யாண குணர்ன வாஷ்யாம். கல்யாண குணங்கள் நிறைந்தவர். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். அனைத்து கல்யாண குணங்களும் நிறைந்தவர். கல்யாண குணம்னா கல்யாணத்துல எப்படி இருக்கும்? கலகலன்னு இருக்கும், கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், ஒரு பக்கம் சவுண்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி குருமராஜ் இருந்தாலே எல்லா கல்யாண குணங்களும் நிறைஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அவர் பக்தி தொண்டை கொண்டாடுபவர், பக்தி தொண்டுக்கு பெரும் மதிப்பு கொடுப்பவர். பக்தியிலிருந்து பிழறாமல் மற்ற மனக்கற்பனையான பேச்சோ, மற்ற உயிர் வாழிக்குமான உறவு பேச்சோ அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையில் உள்ள கனெக்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பக்தி தொண்டு. அந்த பக்தி தொண்டை கொண்டாடுவதும் அதை எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்துவதும் உற்சாகப்படுத்துவதும் பக்தர்களை பக்தி தொண்டிலே உற்சாகப்படுத்துவதும் அப்பதான் ராதாராணியுடைய சேவகர் அப்படிங்கிற அடையாளம் குருமராஜின் அனைத்து குணங்களிலும் நடவடிக்கைகளிலும் நமக்கு தெரியும். அதனால ஜெயபதாக சுவாமி குருமராஜ் கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய், நிதாய் கௌர சீதாநாத பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். நாங்க இப்ப மாயப்பூர் வந்துட்டோம். கல்கட்டால இருந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ பிரபு ரிலீஸ் பண்ணணும். அவரு நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் இருந்திருக்க வேணும். பட் அவரு உயிருக்கு எப்ப ஆபத்து முடிஞ்சதோ அதுக்கப்புறம் பேச்சு தானாவே கொஞ்சம் கண்ணு திறந்ததே பெரிய லீலை. நிறைய லீலைகள் நடந்தது இந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள, இந்த 15-20 நாளைக்குள்ள. அது நான் அப்புறமா வேற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் ஒவ்வொன்னா சொல்றேன். ஆனா இப்ப வந்து ஜஸ்ட் குருமராஜ் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணி முடிக்கும் போதுதான் முதல் முறை கண்ணை டக்குன்னு திறந்தார். அது வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் டைம். குருமராஜ் அனைவரும் ராஜேஸ்வருக்காக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனைத்து பக்தர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி கரெக்டா முடிக்கிறாங்க. முடிச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் கூட ஆயிருக்காது. டாக்டர் என்ன டக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு. நாங்க வெளியவே உட்கார்ந்துருக்கோம். போனா அப்படியே கண்ணு பெருசா திறந்திருக்காரு. டக்குன்னு இப்பதான் திறந்தாரு. அவர்தான் தெரிஞ்சு அந்த ஸ்பாட்ல திறந்தாரு அப்பவே. சோ இது வந்து பெரிய லீலை. அவர் உயிரோட திரும்பி வந்தது. அவருக்கு வந்து மூச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிட்டாரு அவரு. அவரு முகம் அதுல இருந்தெல்லாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சது. அவரு ஒருவேளை கர்மத்துல அவருக்கு இது முடிஞ்சிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் லைஃப். ஆனா எப்படியோ குருவோடைய சேவைக்காக புனர்ஜென்மம் எடுத்து பரீட்சித் மகாராஜ் வெளியே வந்த மாதிரி குருமராஜ் என் சேவைக்கு நீ வேணும், எனக்கு நீ முக்கியமான சேவை செய்கிறாய், அதனால் வர வேண்டும். டெய்லி மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருந்தார், வாய்ஸ் மெசேஜ். அவர் உணர்வுல இல்லாதப்பவும் காதுல போய் நான் போட்டு விடுவேன். இந்த மாதிரி அங்க அலோடு கிடையாது மொபைல் ஐசியூல. இருந்தாலும் என் குரு அவருடைய ஆசீர்வாதம் சொல்லி ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் மட்டும் போடுறதுக்கு நான் பர்மிஷன் கேட்டு போட்டு விட்டேன். எப்படியோ உயிரோடு கொண்டு வந்துட்டார் குருமராஜ். அனைத்து பக்தர்களும் யார் யார் பிரார்த்தனை பண்ணீங்களோ அனைத்து பக்தர்களின் திருப்பாத கமலங்கள்ல நாங்க சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்கோம். அந்த வைஷ்ணவர்களும் அவருக்கு பிரார்த்தனை பண்ண அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா கடன் பட்டிருக்கோம். உங்க அனைவருக்கும் சேவை செய்யணும், அதுதான் எங்களோடது. பிரபு சொன்னாரு, உயிர் இந்த உயிர் இப்பொழுது எனக்கு கிடைத்த உயிர் குருவினாலும் வைஷ்ணவர்களினாலும் கிடைத்த உயிர், அவர்களின் சேவையிலேயே இருந்து மடியட்டும் தான் சொன்னார். நான் மீண்டும் மடிவேன், அதற்கு முன்னால் இவர்களுக்கு சேவை செய்தே மடிவேன். இவர்கள் கொடுத்த உயிர் பிச்சை, அந்த உயிர் பிச்சையை அவங்க காலில் அர்ப்பணிப்பேன்னு சொன்னார் குருமராஜ் பிரபு. ஏன்னா குருமராஜ் அதுக்கு தான் திருப்பி கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு. அதெல்லாம் அவருக்குன்னு சில சேவைகள் குருமராஜ் கொடுத்திருக்காரு, வைஷ்ணவ சேவைகள்.
அந்த வைஷ்ணவ சேவையை செவ்வனே அவர் செய்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க அனைவரும் மீண்டும் பிரார்த்திக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்றேன். எங்க சைட்ல இருந்து உங்க திருப்பாத கமலங்களில் நாங்க வேண்டி விரும்பி கேட்கறது என்னன்னா, அனைவரும் பிரபு வந்து எதற்கு திரும்பி வந்தாரோ அந்த சேவையை செவ்வனே அவர் செய்து முடிக்க வேணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், விக்கிரகங்களோட பிரார்த்தனை பண்ணணும். இதுதான் எங்களுடைய விருப்பம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கண்டிப்பா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எல்லாரும் இப்ப வந்து பிரபுக்காக பிரார்த்தனை பண்றோம். குரு மகாராஜ்க்காக ஒரு முறை, பிரபுக்காக 3 முறை பிரார்த்தனை பண்றோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே Krishna 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 Hare கிருஷ்ண. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மிக ரெண்டு நன்றி. பேருமே அனைத்து வந்து இந்த பக்தர்கள் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வகுப்பு கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அது எப்படி பிரபு பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. அவரே நேர்ல பார்த்த மாதிரியே தோணுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் பூரண குணமாகல, இருந்தாலும் இந்த உயிர் ஆபத்துல இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் பூர்ண குணமாக, அப்புறம் ரெகுலரா வந்துருவாரு. உங்களுக்காக பேசுறதுக்கு ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நன்றி எல்லாத்துக்கும். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare மிக்க Krishna. நன்றி. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். 5 நிமிஷம் இருக்குல்ல. விசேஸ்வரி நீங்க சொல்லுங்க. முடிஞ்சதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள் கேட்கலாம். யாருக்காவது முக்கியமான கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க. குரு மகாராஜ் பத்தி கேளுங்க ப்ளீஸ். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு இப்ப கிருஷ்ணா. நான் ஹரே கிருஷ்ணா குரு மகாராஜ் ஜெயபத குரு மகாராஜோட வாய்ஸ் வந்து இப்ப கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கு. அத நான் நோட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு ஏதாவது மாற்றம் என்ன சிகிச்சை செஞ்சாரு அவரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நிச்சயமா நிச்சயமா. குருமராஜ வந்து நல்ல ஒரு தேர்ந்த டீம் இருக்காங்க. அவங்க நல்லா கேர் பண்றாங்க. சர்வன்ஸ், செக்ரட்டரி எல்லாம். சிங்கப்பூர்ல வந்து ஒரு டாக்டர். அப்போ அந்த டாக்டர் வந்து சிங்கப்பூர்ல அந்த டாக்டர் வந்து சைனீஸ் டாக்டர். அவர் வந்து இந்த லிவர், இந்த குருமராஜுக்கு இருக்கிற இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ், இப்ப அவர் டயாலிசிஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதுக்கான சிகிச்சையில நல்ல தேர்ந்தவர். அவர்கிட்ட வந்து கூட்டிட்டு போய் சிங்கப்பூர்ல சிகிச்சை பண்ணாங்க. முதல்ல வந்து அவர் பெரிய விஐபிக்கெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அப்போ குருமராஜோட சேவகர்கள் போய் அந்த விஐபி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து விஐபி என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்தியால வந்து அவங்க பெரிய ஆளா இருக்கலாம், நம்ம தமிழ்நாட்டுல அவங்க பெரிய ஆளா இருக்கலாம். ஆனா உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதனால இங்க எல்லாரும் அவங்கள புகழறாங்கிறதுனால அங்கேயும் அந்த டாக்டர்கள் அதே புகழ கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சு அவர் போகும்போது டாக்டர் குறைந்த நேரம் அவங்களுக்கு செலவு பண்ணிருப்பாங்களாட்டு இருக்கு. அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அங்கெல்லாம் போகாதீங்க, அவர் சரி பண்ண மாட்டார். அப்போ சரி ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க சிங்கப்பூர் கூட்டிட்டு போய் அந்த டாக்டர், சைனீஸ் டாக்டர் கூட்டிட்டு போனாங்க. அவர் வந்தாரு. வந்துட்டு குருமராஜ் அந்த டைம்ல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தூங்கிட்டு இருந்தாரு. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த டாக்டர் பல மணி நேரம் 1 மணி, அரை மணி, 1 மணி, 1.5 மணி நேரம் வெயிட் பண்றாரு. இல்ல அவர் எழுப்பாதீங்கன்னு சொல்லி. அப்போ அந்த அந்த டாக்டர் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் ட்ரீட் பண்ணோன்னு குருமராஜுக்கு அவரோட ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. உண்மையாகவே நல்லா ட்ரீட் பண்ணி ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. மீண்டும் அவர் சிங்கப்பூர் போய் லாங் டைம் எடுக்க வேண்டி இருந்தது, 1 மாசம் 2 மாசம். அதற்கு பதிலா அந்த டாக்டரோட கைடன்ஸ்ல இங்கேயே மாயாப்பூர்லயே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி சிம்பிளா அதே ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு இப்ப ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. நிச்சயமா அவர்கிட்ட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு, தெளிவு இருக்கு. மேலும் அதிக தெளிவு எதிர்பார்க்கிறோம் குருமராஜ்கிட்ட. இதுதான் நல்ல லீலை. அது யார் யார் பெரிய பெரிய விஐபி வந்து அவரை பத்தி குறை சொன்னாங்க, அவருக்கு நேரம் கொடுக்க மாட்டாரு, 2 நிமிஷம் வந்து நின்றுட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா குருமராஜா விஐபியா கருதி அந்த டாக்டர் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நின்று இருக்காரு. அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல லீலை அது சிங்கப்பூர்ல. மீண்டும் சிங்கப்பூர் போக வேண்டாத நிலைமை இங்க மாயப்பூர்ல செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப முந்தா நேத்துல இருந்து தொடர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட். அந்த டாக்டர் அங்கிருந்தே கைட் பண்றாரு.
அவரோட கைடன்ஸ்ல இப்ப குருமராஜ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. 3 வாரம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் 3 வாரமும் என்னமோ சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா நன்றி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, சித்ரா மாதாஜி முதல்ல கேக்குறீங்களா இல்ல நான் கேட்கட்டுமா? மாதாஜி நீங்க முடிச்சிடுங்க மாதாஜி, முடிச்சிடுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. சாந்தகோபி மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம்ஸ். மாதாஜி, நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு என்னை அடிச்சாலும் சரி திட்டினாலும் சரி, நான் வந்து ஆக்சுவலா சாந்தி ரூபா மாதாஜின்னு மலேசியால ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய JAAA மீட்டிங்ல குரு மகாராஜோட பாஸ்ட் டைம் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்ப அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு யாரோ ஒரு யங்ஸ்டர், அதாவது ஒரு டிவோட்டியுடைய மகன் தான், அவர் ICUல ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாரு, ஆல்மோஸ்ட் அவர் கோமா ஸ்டேட்ல இருந்தாரு, அவர் போயிருவாரு அப்படின்னு தான் எல்லாருமே மெடிக்கல் இதுபடி சொன்னாங்க. பட் குரு மகாராஜ் வந்து அவருடைய காதுல சாண்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறமா உடனே கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவர் முழிச்சு பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவரு சரியாயி வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே அவங்க வந்து ஹியூமரஸா இன்னொன்னு சொன்னாங்க, அதாவது இவரு திருப்பி கொண்டு வந்தாரு, ஆனா இன்னொருத்தருக்கு வந்து குட் பை சொல்றதுக்காக அவர் சாண்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மகன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி சீரியஸா இருக்கும்போது போன்ல குரு மகாராஜ் ஏதோ சொல்லி அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்துல கொஞ்சம் அவர் வந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு லீலை அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து எனக்கு அதை கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டச்சிங்கா இருந்தது. நான் அதை வந்து இன்னொரு யங்ஸ்டர் கிட்ட நான் அதை ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்படி பண்ணிருக்காரு குரு மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ உடனே அந்த யங்ஸ்டர் கேட்டாரு, அது எப்படி கோமா ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது, இப்போ யாரோ ஒரு அமெரிக்கால ஒரு பையனு கூட அவங்க அம்மா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செலிபிரிட்டி, ஏதோ ஃபுட்பால் பிளேயரோ யாரோ, எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அவரை கூட்டிட்டு போய் அவர் பேச வச்ச உடனே பையன் வந்து கோமா ஸ்டேட்ல இருந்து திரும்பி வந்துட்டான். அப்ப வந்து அந்த மாதிரியா அப்படின்னு ஏதோ கேட்டாங்க. அப்புறம் ஆனா ஒருத்தர் காப்பாத்தினாரு, ஒருத்தர் மாத்திரம் விட்டுட்டாரு, ஏன் அப்படின்னு கேட்டான். எனக்கு வந்து அது கரெக்டா பதில் சொல்ல தெரியல. நான் வந்து அப்ப நீ குரு மகாராஜ் கிட்டயே எழுதி கேட்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டான். அப்போ வேற வேலை இல்லையா, குரு மகாராஜ்க்கு வேற வேலை இல்லையா, அவர்கிட்ட நான் எப்படி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதுனால நீங்க இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர், ரொம்ப நல்ல கேள்வி, எக்ஸலண்ட் கேள்வி. என்னன்னா, அந்தந்த உயிர்வாழிகளின் கர்மத்தின்படிதான் எல்லா குருவும் எல்லாருமே விட்டுருவாங்க. குரு வந்து கிருஷ்ணரே உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அவரை பிழைக்க வைங்கள் தான் இத்தனை வருஷம் ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு குரு வந்து தன் சிஷ்யருக்கு, ஒரு சின்சியரான சிஷ்யருக்கு குரு நேரடி கட்டளை இட்டிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப பிரபுபாதருக்கு வந்து நேரடி கட்டளை கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நேரடி கட்டளை குரு எடுத்தது கிடைச்சதா சீரியஸா எடுத்து அத்தனை வயசுல அங்க போகும்போது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது, கிருஷ்ணரே உங்களுடைய விருப்பம் இருந்தால் என்னை எடுத்துக்கணும், அப்படி இல்லாம என் குரு எனக்கு ஒரு கடமை கொடுத்திருக்கிறார், அந்த கடமையை செய்தவுடன் நான் இங்கிருந்து போகலாம். அதாவது ஒண்ணு மட்டும், இந்த உலகத்துல யாரும் நிரந்தரமா வாழ மாட்டாங்க, இதை நம்ம உறுதியா நம்பணும். அப்போ நம்ம ஒரு முதலாளி இருக்காரு, இப்ப SBI பேங்க்ல ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப SBI பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணும்போது எங்க வேணா அவங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க, அப்ப அவர் போய் தான் ஆகணும். அதே போல நம்முடைய முதலாளி கிருஷ்ணர், நம்ம ஆத்மா, நம்ம இறக்கவே மாட்டோம். அப்ப இந்த கேம் ஓவர், அடுத்த கேமுக்கு போ, அடுத்த கேம் ஓவர், அடுத்த கேமுக்கு போ, அப்படிதான் நம்ம உடல்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கோம். அதனால ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடல் மாறுறது நமக்கு ஒன்றும் புதுசும் கிடையாது, இதை நிறுத்த வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அதனால அவங்கவுங்க டிராவல் அவங்க பண்ணிதான் ஆகணும், அவங்கவுங்க போய் தான் ஆகணும். இதை வந்து நம்ம தடுக்கிறது நம்மளோட ஏம் கிடையாது, குருவுடைய ஏமும் கிடையாது. இயற்கையின் நியதிப்படி அவர் விட்டுருவாரு. ஆனால் ஒரு செயலை ஒரு குரு வந்து ஒரு கட்டளை இட்டிருக்கார், அந்த கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு சின்சியரான ஒரு சோல் எடுத்து அதை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, அந்த டாஸ்கை செய்யறாங்க. இப்ப பரீட்சித் மகாராஜுக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்ததுக்கு என்ன காரணம்? அதே சமயம் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய மகன் அதே வீட்டுல இறக்கும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க அம்மா அப்பாட்ட பேச சொல்லி, இது என் வீடு கிடையாது, நிரந்தரம் கிடையாது, இவ்வளவு நல்ல ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய பக்தரின் வீட்டில் எனக்கு இத்தனை நாள் நல்ல சங்கம் கிடைத்தது, ஆனால் நான் செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது, நான் செல்கிறேன்னு சொல்லி அந்த குழந்தை ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் வீட்டு குழந்தை திருப்பியும் மரணமாயிடுது. ஆனா மகன் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரின் மகன் கீர்த்தனுக்கு இடையில அதே சமயம் பரீட்சித் மகாராஜா மீண்டும் கொண்டு வந்தார் பாகவதம் பேசுவதற்காக. அப்ப இந்த பௌதிக உலகத்தின் ஆன்மீக கடமைகள் இருக்கும் பொழுது, ஆன்மீகமான ஒரு செயலை, முக்கியமான செயலை செய்வதற்காக ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது, அவருடைய வாழ்க்கையின் கர்மத்தின்படி அவருக்கு இடையில் மரணம் வந்தால் குரு அதை திருப்பி கொண்டுடலாம். ஒரு கடமை இருக்கு, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் சும்மா இங்க வாழறதுக்காக அவர் இருக்கணும், அடுத்த உடல்ல கூட போய் அவர் பக்தி பண்ணிக்கலாம்.
இந்த உடல்ல பக்தி தன் சுயமாக தனக்கு மட்டுமே பக்தி செய்பவர்கள் இந்த உடலில் செய்தாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த உடல்ல செய்தாலும் பரவாயில்ல, அதுக்கு அடுத்த உடல்ல செய்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் சமூக காரணங்களுக்காக இந்த சமுதாயத்தின் முக்கியமான கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் முக்கியமான பொறுப்பு வகிக்கும் பொழுது அதுக்கு கடமைகளில் சின்சியரா யாராவது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது குருவுடைய விருப்பம். அவர் அது அந்த சோல் வந்து சின்சியரா முயற்சிக்குது, அப்ப குரு கொண்டு வரலாம். அப்ப குருக்கு தெரியும் இங்க இப்ப வேலை பாக்கி இருக்கா. இப்ப SBI பேங்க்ல இருக்காரு ஒரு பிரான்ச்ல. அப்ப அந்த பிரான்ச் மேனேஜரோ இல்ல யாரோ கிளர்க்கோ கேஷியருக்கோ இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டிங் ஒர்க் இருக்கு. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் இப்ப வேண்டாம், 6 மாசம் கழிச்சு அவருக்கு போட்டுக்கோங்க, இந்த முக்கியமான இது முடியட்டும், அந்த அக்கௌண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் ஹெட் ஆபீஸ்க்கு, அது முடிச்சப்பறம் அவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு அந்த மாதிரி கடமைகள் இல்ல இல்ல அந்த பிரான்ச்ல முக்கியமா ஆள் தேவைப்படுது, அங்க வந்து ஆள் இல்ல, இவருக்கு வந்து இங்க டியூட்டி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அதனால நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. அதே போலவே கிருஷ்ணர் தான் முதலாளி. இந்த ஒவ்வொரு உடலை நாமாகவும் இந்த இருக்கும் சூழ்நிலையை நிரந்தரமாகவும் கருதுவது அறியாமை அப்படிங்கறதா நம்மளுடைய படிப்பு. ரைட்? பிராக்டிக்கலாவும் பார்க்கணும் லைஃப்ல நம்ம, இது உண்மை. அப்ப இந்த சூழ்நிலையை நம்ம நிரந்தரமா நினைக்கிறோம். அப்ப இங்க இருக்க வைக்கிறதா சுபிக்ஷமாகவும் இறப்பதை அமங்கலமாகவும் நினைப்பது முட்டாள்தனம். We are getting transferred to another job. Krishna, Jiva Krishna Das, A Vishwas, Korlo aur tukko nai. ஜீவன் கிருஷ்ணருடைய தாசன். அது இந்த உடல்ல இருக்கலாம், அடுத்த உடல்ல இருக்கலாம், வேற வீட்டுல இருக்கலாம். அப்ப பக்திசாரு மகாராஜ் டிசப்பியர் ஆனப்ப கூட இப்ப குரு மகாராஜ் தான் சொன்னாரு. யார் ஓனர் பக்திசாரு மகாராஜுக்கு? பிரபுபாதர். அவருடைய குரு தான் ஓனர். அவர் முடிவு செய்வார், இந்த உடலில் இவன் செவனை செய்ய முடியுமா, அடுத்த உடலில் இவனுக்கு கடமைகள் இருக்கின்றனவா, என்னுடைய சேவகனாக நம் பக்தர்களாக நம்ம சரணடையும் பொழுது நம் கிருஷ்ணருடைய தாசர் குருவின் தாசர். அப்ப குரு வந்து அடுத்த இடத்துல அவருக்கு சேவை இருந்தா அனுப்பிடுவார், டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாரு. நம்ம குரு டிரான்ஸ்பர் பண்றது இல்ல, டிரான்ஸ்பருக்கான டைம் கிருஷ்ணர் முடிவு பண்றாரு. அப்ப குரு வந்து டாஸ்க் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெண்டிங் டாஸ்க் இருக்கு, முடிச்சுட்டு போட்டும் அப்படின்னு சொல்ல. இப்ப பிரபுபாதர் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது இதுதான் ப்ரே பண்ண சொன்னாரு. என்னுடைய குரு எனக்கு கட்டளை இட்டு இருக்கிறார், அந்த கட்டளைகளை நான் செய்ய வேண்டும். அப்ப அந்த ஆத்மாக்கு அங்க சேவை இருந்ததுன்னா, இந்த ஏரியால இந்த ரெல்ம்ல இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா அவங்க மேற்கொண்டு தேவைப்படலாம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க அடுத்ததுல போனாலும் அதே சேவையை தொடரலாம். கிருஷ்ணர் பக்தியில என்ன பண்ணாலும் அது எதுவுமே எல்லாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி வந்துடும் டிரான்ஸ்பர் ஆகி. கிருஷ்ண பக்தியில என்ன பண்ணாலும் வீண் இல்லையே, அது இந்த உடல்ல பண்ணா என்ன, அடுத்த உடல்ல பண்ணா என்ன வித்தியாசம்? இறப்பை ஏன் நம்ம சீரியஸா நினைக்கணும்? எப்ப இறப்பு சீரியஸ் ஆகுது அப்படின்னா, எப்ப வந்து கடமைகள் குரு கொடுத்த கடமையை ஒருவன் முடிக்கவில்லை இன்னும் அப்படிங்கும் போது போகாம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போகணும். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ் அனாலஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இந்த கேள்வி கேட்கலாமான்னு தெரியல, தவறு இருந்தா மன்னிக்கணும் மாதாஜி. எல்லாமே கேட்கலாம். என்னமா கேள்வியில என்னமா தப்பு, பதில வேணா தப்பு இருக்கலாமா? அதாவது குரு மகாராஜ் இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கா, அப்ப தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள் வந்து முறையா பக்தி பண்ணலைன்னா அதுவும் குரு மகாராஜ பாதிக்கும் தானே மாதாஜி? அப்ப பக்தர்கள் ஒழுங்கா பண்ணாதனால அவங்களுக்கு இவ்வளவு சஃபர் ஆகிற ஆளாங்கிறது எனக்கு ஒரு இதா இருக்கு மாதாஜி. அதாவது குருமராஜுடைய சிஷியர்களுக்கு தன் குருவுடைய உடலை நாசப்படுத்துற அளவுக்கு சக்தி இல்ல மாதாஜி. குருக்கு அதிக சக்தி, சிஷியர்களுக்கு கம்மி. புரிஞ்சுதுங்களா? நம்ம இந்த உலகத்துல பாவம் இந்த 4 விதிமுறைகள் கொடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்றாருன்னு வச்சுக்கலாம், என்னாவது வச்சுக்கலாம், சாராயம் குடிச்சிடாரு தெரியாம, இல்ல ஒரு நாள் தெரியாம ஏதோ நான்வெஜ் சாப்பிடுறாருன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு தீட்சை எடுத்த பக்தர். அப்ப அது வந்து எதுல செய்யறதுன்னா, அதை ஒண்ண வச்சு கிருஷ்ணர் வந்து நீ இல்லை, நீ கோலோகத்திற்குள் வர முடியாது, அன்றொரு நாள் நீ நான்வெஜ் சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு. உங்களுக்கு புரியுதா? அதாவது பக்திங்கிறது வந்து 16 மாலை ஜபம் செய்வது, நியமம் என்பது நம்முடைய தடைகளை விளக்குவது. அப்ப அந்த 4 நியமங்களும் எதுக்கு இருக்குன்னா, பாவ காரியங்கள் செய்யாமல் நம்மளே நாமே பின்தள்ளாமல் நம்முடைய ஜபத்திற்கு இடைஞ்சல் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான 4 விதிமுறைகள் பாவம் சம்பந்தப்பட்டவை. அப்ப குருக்கு வந்து அந்த சக்தி வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார், அதை தாங்குவதற்கான சக்தி கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார். அதுக்குதான் நம்ம குருமராஜுடைய பெரும்பான்மையான பக்தர்கள் எல்லா நியமங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க. குறைவானவங்க கண்டிப்பா எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். தெரியாம கிருஷ்ணர் ஏதோ பாடம் கற்பிப்பதற்காக கூட அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி செய்ய வைக்கலாம். மீண்டும் அதாவது மிக மிக மோசமான நிலையில் இருந்தால் கூட அவனை மீண்டும் நான் மீட்டெடுப்பேன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அவன் சிறிய பக்தி எனக்கு செய்து விட்டான், அதற்கு பிறகு அவன் வழிமாறி போனாலுமே அவனை மீண்டும் நான் பக்தி தொண்டில் கொண்டு வருவேன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இது பகவத்கீதையில இருக்கு.
அபிஷேத்து துராச்சாரோ என்னுடைய அனன்ய பக்தன் ஒரு துர் காரியங்கள் செய்தாலும் அவனை நான் மீட்டெடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப ஒரு முறை பக்தி தொண்டுக்குள்ள வந்து என்ன செஞ்சுட்டாலும் அவனை மீட்டு எடுப்பார் கிருஷ்ணர். இன்னைக்கு நம்ம கண்ணு முன்னால இருக்கலாம், நம்ம கண்ணு முன்னால இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா அவன் மீட்டெடுக்கப்படுவான். இதுக்கான உறுதி முதல்ல எடுத்துக்கணும். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, நம்ம குரு மகாராஜ் ரொம்ப எளிமையா என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், 100க்கு 100 சரியாக ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது உண்மை. 16 மாலையும் 4 நியமங்களும் கண்டிப்பா நல்ல மனசார பண்ணணும். பயந்து பயந்து பண்ண வேண்டியதில்ல, மனசார பண்ணணும். அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம். அந்த 4 இது சாதாரணமா இந்தியால யாருமே பண்றதுல, பெரும்பான்மையா புலால் உண்றதை தவிர. எந்த இப்ப இருக்கிற மாதாஜில எந்த மாதாஜி சாராயம் குடிச்சிருக்கோம், என்ன காஃபி டீ குடிச்சிருக்கோம், விட்டுட்டோம். சின்ன சின்னதுதான். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெருசு கிடையாது. ஆனா இதுல பண்ற தவறுகள் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து பாவம். அப்ப அந்த பாவம் வந்து நம்ம மேற்கொண்டு அந்த 16 மாலையுடைய சக்தியும், நாளைக்கு 16 மாலை பண்றதுக்கான ஆசையும் போயிரும் மீட்டெல்லாம் சாப்பிட்டா. அந்த தடையை விளக்குறதுக்கு தான் அந்த 4 நியமங்கள் இருக்கு முக்கியமாக. அப்ப இந்த 4 நியமங்களை யாராவது உடைச்சாங்கன்னா பாவம் வந்து சேருது குருக்கு, இது உண்மைதான். அதனால குரு சஃபர் ஆகுறாங்கிறதும் உண்மைதான். ஆனா வெறும் பூரணமா சிஷ்யர்கள் அத்தனை பேரும் மோசமானவங்க, அதனாலதான் அவருக்கு இத்தனை வந்திருக்குங்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணனுடைய லீலையும் அதில் அடங்கி இருக்கிறது, சிஷ்யர்களும் சரியாக ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதும் அதுல அடங்கி இருக்கு. இப்ப குருமராஜ் அதற்கு பிரதியா என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, எந்தெந்த சிஷ்யர்கள் நல்ல வண்ணம் பக்தி தொண்டை நம்ம பயிற்சி செய்கிறோமோ, யாராவது அங்கொன்னு இங்கொன்னு விட்டு போகலாம். 100கணக்கான கடுகு எடுத்து நம்ம ஊத்தும் போது 2-4-5 கடுகு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடும். ஒரு கடுகு மூட்டையோ இன்னொரு கடுகு மூட்டையில நம்ம மாத்தும் போது ஒரு 10 கடுகு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடித்தான் போகும். குடவுன்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க. ஆனா அனைத்து கடுகும் கீழே ஓடிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம தினமும் பக்தர்கள், இப்ப நீங்க ஒருத்தர் தீட்சை எடுத்துட்டாங்க. இப்ப வந்து அன்றாடம் அவர் நடக்கும்போது அவங்க வந்து எறும்பை மிதிச்சிடுறாங்க. பேசும்போது பல மைக்ரோ ஆர்கானிசம், நம்ம சோஸ்திரங்கள் எழுதியிருக்கு, அக்னியை பத்த வைக்கும் போது கூட பல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இறக்குது. அப்ப அன்றாடம் நம்ம வெள்ளை மற்றும் கருப்பு தானியங்களை யஜ்ஞத்துல போட்டு நம்ம தீட்சை எடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பாவம் மற்றும் புண்ணிய கர்மங்களை கழித்து நம்ம ஆன்மீக உலகத்தில் முதலாக விழுந்த போது சுத்தமாக கர்மம் இல்லாமல் எப்படி இருந்தோமோ, பாவமும் இல்லாமல் புண்ணியமும் இல்லாமல் வெறும் ஆத்மாவாக நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அந்த நிலையில தீட்சையில நம்மள ரெடி பண்றாரு குரு மகாராஜ். அதற்கு பிறகு அன்றாட நடவடிக்கைகளிலே பாவம் சேர ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதுல இருந்து தடுப்பதற்கு இந்த 4 பாவத்தின் பில்லர்களை நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, பாவத்தின் தூண்களை தவிர்க்கணும். அதை மீறி நம்ம செய்யக்கூடிய, நடக்கும்போது, நிக்கும்போது, பேசும்போது நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள், நம்மள அறியாம நம்ம 2 வீலர் ஓட்டிட்டு போறோம், அங்க ஒரு 10 எறும்பு செத்து போயிருது, வரிசையா போயிட்டு இருக்கு, செத்துருது. அப்ப அந்த பாவம் ஒன்னதான் சேரும். அப்ப அதை எப்படி கழிப்ப? நீங்களா மீட்டிட் பண்ணல. அப்ப இதற்கு வந்து அன்றாடம் பக்தி தொண்டுல பிரபுபாதரும் அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு. நம்மள கௌடியா மட்டல பண்றாங்க. நம்ம ஆச்சாரிய பரம்பரை அமைச்சு கொடுத்தது என்னன்னா, நம்ம துளசி பூஜையும் யானிக்கு அனிச்ச பாப்பானி, முக்கியமா அந்த துளசியை 4 முறை வலம் வந்தால் பிரம்மஹத்தி, அதாவது பிராமணனை கொலை செய்வதும் பசுவை வதை செய்வதும் தான் இருக்கிறதுலயே பெரிய பாவமாக சாஸ்திரத்துல எழுதியிருக்கு. அப்ப இந்த பிராமணனை கொலை செய்து பசுவை வதை செய்வது கூட அழிகிறது. பிரம்மஹத்தியானி காணிச்ச தானி தானி பிரணஷ்யந்தி பிரதட்சிண பதே பதே. அப்ப அந்த துளசியை அன்றாடம் நாம் சுற்றி வர வேண்டும். இப்போ ஒரு நாள் பெண்டிங் விட்டுட்டா கூட எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அடுத்த டைம் துளசி பார்க்கும்போது டக்குன்னு நம்ம போய் 4 பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிடணும். அப்படியாக நம்ம அந்த எல்லா விதமான, ஆனா துளசியை வந்து நம்ம அதுக்காக அப்ரோச் பண்றது இல்ல, கிருஷ்ண பிரேமைக்காக தான் அப்ரோச் பண்றோம். ஆனா அவங்களால இதையும் வழங்க முடியும், அன்றாடம் நம்மளை யஜ்யம் பண்ற மாதிரி சுத்தமாவும் வைக்க முடியும். அப்ப குருமராஜ் என்ன சொன்னார்னா, என்னுடைய சிஷ்யர்கள் யாரெல்லாம் சரியாக நியமத்தை ஃபாலோ செய்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் துளசிக்கு 4 பரிக்கிரமா செய்யறாங்களோ, 4 பிரதட்சணம் செய்யறாங்களோ, அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் தன்னுடைய நாளை செய்து விட வேண்டும். அப்ப அவங்க தூய்மை அடைஞ்சிடுறாங்க, பாவம் இல்லாமல் தூய்மையான ஆத்மாவாயிடுறாங்க. உடனே அவங்க என்ன பண்ணும், அடுத்த 4 இன்னொரு 4 சுற்று எனக்காக, ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜருக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்ப எங்கேயாவது அதாவது பாவங்களை அழிக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த 4 பரிக்கிரமாக்கு இருக்கு, துளசியை சுற்றி வருவது. அப்ப ஒவ்வொரு தீட்சை எடுத்த பக்தர்களும் நல்ல வண்ணம் ஃபாலோ செய்யறவங்க அதனால சுத்தி வரும் பொழுது குருமராஜருக்கு வரக்கூடிய இந்த மாதிரி யாராவது நியமம் ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தா, பெரும்பான்மையாக 90% மேல எல்லாமே நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மிக மிக குறைந்த பக்தர்களை, எல்லா இடத்துலயும் அது இருக்கு இல்லையா?
கோயிலுக்கு 100 பேர் வருவாங்க, கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 பேர் 30 பேர் தான் நிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் அப்படிதான் நிக்கும், பக்தி விருக்ஷா பண்ணாலும் அப்படிதான் நிக்கும். எல்லாத்துலயும் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கு. திரும்பி வருவாங்க அவங்க. ஒரு மாலை ஜெபம் பண்ணவன் அடுத்த ஜென்மத்துல அடுத்த மாலை தான் ஜெபம் பண்ணுவான்னு தெரியாதா? அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த பயம் கிடையாது. உங்க கண்ணு முன்னாடி வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, எப்ப வேணா அவன் வருவான். சோ கிருஷ்ணர் அதை பார்த்துப்பாரு. ஏன்னா அவருடைய நாமத்தை எடுத்துட்டான் இல்லையா. வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே பக்தர்னு சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஒரு முறை சொல்லிட்டா கூட தப்பிச்சுக்குவான். அதனால குருமராஜ் வந்து அந்த 4 நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்னா, முதல் 4 சுற்றுகள் நமக்காக சுற்றி கொள்ள வேண்டும். எடுத்த உடனே குருக்கு இல்ல, அப்ப நாம் பாவம் இல்லாமல் கழிவடைந்து நாம் தெளிவாக ஆயிடுறோம். அப்புறம் அடுத்த 4 சுற்றுகள் குருக்காக பண்ணணும். நம்ம சைட்ல இருந்து மற்றவங்களை குறை சொல்றதோ, நீ ஃபாலோ பண்ணல அவன் பண்ணலன்னு நம்ம குறைய பாக்குறத விட, யாரோ ஃபாலோ பண்றாங்க பண்ணல, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்ப நான் என் குருக்காக இந்த 4 நான் அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கணும். 8 ரவுண்டு சுத்தம். இப்படி ரிக்வஸ்ட் பண்ணார் குருமராஜ். குருமராஜுக்கு அறிவியல், கிருஷ்ண பக்திங்கிறது ஒரு அறிவியல், அது தெளிவாக தெரியும். அதனால் இதை போல வரக்கூடிய பாவங்களை எப்படி கழித்துக் கொள்வதுங்கிறதும் குருமராஜுக்கு தெரியும். சிஷ்யர்கள் மூலமாக வரக்கூடிய பாவங்களை நல்ல சிஷ்யர்களிடம் கேட்கிறார், நீ எனக்காக இன்னும் 4 சுற்று துளசியை சுற்றி வருவாய். அதே ஆணிக்காணிச்சு பாப்ப, நீ பிரம்மஹத்தி ஒரு சிஷ்யன் பிரம்மஹத்தி பண்ணா கூட, பசு மாம்சம் சாப்பிட்டா கூட அந்த பாவத்தை கூட நம்மளால கழிக்க முடியும். அப்ப சில டைம் மாதாஜி கேட்பாங்க, எல்லாம் நிறைய பேர்லாம் வாப்பு சேவா பண்றாங்க குருமராஜுக்கு, பிரபுஸ்லாம் நம்ம வெறும் வாணி சேவை தான் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா குக்கிங் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஆனா இப்ப அவர் டயட் எல்லாம் மாறிடுச்சு, முதல்ல எல்லாம் நிறைய குக் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்ப நம்ம எப்படி சேவை பண்றதுன்னு மாதாஜிஸ் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அப்ப அவருடைய உடலுக்கு நம்ம சேவை செய்ய முடியும். குருவுடைய உடலின் துக்கத்திற்கு காரணம் சிஷ்யர்களின் பாவங்கள்னு நம்ம அறிவியல் பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கொண்டா, அந்த பாவங்களை வெளுப்புவதற்கு அன்றாடம் நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது. நம்ம குருமராஜின் உடலுக்கு மாதாஜிகளும் சேவை செய்ய முடியும். அன்றாடம் துளசியை 4 முறை நம்ம அவருக்காக அர்ப்பணம் பண்ணி சுற்றி வந்தால் அவருடைய உடலின் இந்த ரோகங்கள் தீரும். ஏனென்றால் அது பாவத்தின் மூலம் வந்த ரோகங்கள் தீரும். சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையின் மூலம் வந்தது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு, ஆனால் சிஷ்யர்கள் மூலமாக வரக்கூடிய துக்கங்கள், வலிகள், வேதனைகள் அவருக்கு வராது. இதுதான் குருமராஜ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணது. எங்களுக்கு தெரிஞ்சது நாங்க அன்றாடம் பண்ணி கொண்டு இருக்கோம். எல்லா சிஷ்யர்களும் பண்ணணும் இத. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது பிரணாம் மாதாஜி. காலையில துளசி சுத்தி 4 முறை வரணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல உங்க 3 முறை சுத்தினாலும் தப்பு இல்ல. ஆனா ஜெனரலா நம்ம இஸ்கான்ல பிரபுபதர் 4 முறை சுத்தி வர சொல்லியிருக்காரு. 3 முறை நம்ம வீடுகள்ல தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் 3 முறை சுத்துவோம். 3 இது வரைக்கும் சுத்தினாலும் அது தப்பு கிடையாது. ஜெனரலா குருமராஜ் 4 முறைன்னு சொல்றாரு. கௌடியா மட்ல எல்லாம் 4 முறை பண்ணுவாங்க, அதனால 4 முறைன்னு சொல்றாரு. 4 முறை பண்ணிருக்கேன் இனிமே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணு கேக்குறேன் மாதாஜி. காலையில ஃபர்ஸ்ட் குரு மகாராஜுக்காக 4 சுத்து சுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் எனக்காக சுத்துறேன். வீட்டுல வந்து படுத்துனுக்குறாங்க குழந்தைங்க, லேட்டு. நான் காலையில 5 மணிக்கெல்லாம் சுத்துறேன். அப்ப அவங்களுக்காகவும் சுத்தலாமா மாதாஜி? வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்காகவும் 4 சுத்து. ஏன் அவங்க மேற்கொண்டு பாவம் பண்றதுக்கா கேக்குறோம் மாதாஜி? தெரியல. ஏன் அவங்க சுத்துற கால் இல்லையா? ஊரெல்லாம் சுத்துறாங்க. ஊரெல்லாம் சுத்தக்கூடிய காலால 4 துளசி சுத்த முடியாதா? அப்படி இருக்கிறவங்க இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், இல்லாட்டிலையும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. நீங்க அப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம். இப்ப உங்களுக்கு உயிர் இருக்கு, இப்ப உறவா நீங்க கருதுறீங்க. இந்த ஜென்மத்துல நீங்க அவங்கள உறவா கருதி அவங்க மேல பட்டு வைக்கிறீங்க. ஆனா அவங்க எங்க போவாங்க? எங்க எதிரி கூட நம்ம குழந்தைய பிறக்கலாம். அப்போ குருங்கிறவர் வேற ஸ்தானம். குருங்கிற மேல அதிக பிரீத்தி, எல்லாரோட அதிக பிரியம் குரு மேலதான் வச்சிருக்கணும். ஏன்னா அவர் இந்த பௌதிக கடல்ல இருந்து நம்மளை எடுக்கிறாரு, ஆன்மீக கொண்டு போறாரு. ஆனா நம்ம உறவினர்கள் நம்மள மேலும் பற்றில் ஈடுபடுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கோபத்துக்குள்ள இழுக்கிறாங்க. சோ அவங்களே செய்ய சொல்லுங்க. கைய புடிச்சு கூட்டிட்டு போங்க, அன்பா உன் கால் வச்சு சுத்துன்னு சொல்லுங்க. இன்னொருத்தர் கர்ம பந்தத்துல ஈடுபடாதீங்க. அவங்க கர்மத்தை நீங்க எதுக்கு அழிக்கணும்? ஓ நீ போய் நான்வெஜ் சாப்பிடு, நான் இங்க உனக்காக சுத்திக்கிறேன் துளசின்னு சொல்வீங்களா? ஓ அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. லேட்டா கொஞ்சம் ஒரு 8 மணி அப்படி சுத்த வச்சிருந்தேன். வேலைக்கு போறாங்க, லேட்டா 24 மணி நேரம் எப்ப வேணா துளசி சுத்தலாம். பாதிராத்திரி 12 மணிக்கு சுத்தலாம். அதான் மாதாஜி 8 மணிக்கு மேல சுத்த வச்சிருந்தேன். அதுவும் லேட் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க. சரி போங்கன்ட்டு நான் காலையில 5 மணிக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சு நான் குரு மகாராஜ் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு, அப்புறமா இவங்களுக்கும் சரி போனா போதுன்னு சுத்தினோம். அது உங்களுக்கு டவுட் கேட்கலான்னு கேட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படியாவது ஏமாத்தி சுத்துவீங்க அப்படிங்களா? எப்படியாவது ஏமாத்தி சுத்துவீங்க. சுத்துனா உனக்கு அது கொடுப்பேன், சுத்துனா உனக்கு இது கொடுப்பேன், உனக்கு வந்து லட்டு கொடுப்பேன், இல்ல இது வாங்கி தருவேன். அவங்க கேட்கறது என்னவோ அவங்க வீக் பாயிண்ட பாருங்க.
இந்த வீக் பாயிண்ட் சரி. உனக்கு பண்ணி கொடுப்பேன், நீ சுத்தினா தான் பண்ணி கொடுப்பேன், இல்லைன்னா பாட்டேன்னு சொல்லி கோச்சுக்கோங்க. மூஞ்சி இப்படி அன்பா கோச்சுக்கோங்க. அன்பா கோச்சா அவங்களே வந்து சுத்துறாங்க. இது என்ன பெரிய விஷயம்? சரி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாமாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி ஸ்டாண்ட் அப் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சின்ன லீலை மாதாஜி, உங்க பிரபு மூலமா எனக்கு நடந்தது மாதாஜி, கொஞ்சம் சொல்லிட்டு பிடிச்சிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 days முன்னாடி பிரபு நான் குரு மகாராஜ் பார்க்க ரொம்ப ஆவல் நைட்டு பாலா ஏங்கிட்டு இருந்த மகரமா மாதாஜி. அந்த டைம் வந்து விசேஷ மாதாஜி மென்டர் என்னை கூப்பிட்டு ஒசூர் குரு மகாராஜ் வந்திருக்காரு, நீங்க ஒருத்தர் பிக்கப் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப பிரபு நான் பிக்கப் பண்ணிட்டு போனேன் மாதாஜி. எனக்கு பெரிய பாக்கியம் அது. அவர் போக அவ்வளவு டிப்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு, எப்படி பக்தி பண்ண சொல்லி கொடுத்தாரு மாதாஜி. நைட்டு பூரா போனோம். திரும்ப அங்க போய் என்னைய அவர் குரு மகாராஜ் கூட்டிட்டு போய், இவர் இன்ஜினியரு, இவர் அப்படியே குழந்தை மனசு உங்க பிரபு எப்படி குரு மகாராஜ் இருக்காரோ அதே போல உங்க பிரபு உயர்ந்தான் அப்படிங்கிறாங்களே, குழந்தை 2 பேருமே குழந்தைகள். அப்படி என்னை அறிமுகப்படுத்தி வச்சு உள்ள கூட்டிட்டு போய் அவ்வளவு ரிசப்ஷன் பண்ணி வச்சார். அப்புறம் குரு மகாராஜ் கூடவே நான் வந்தேன், நீங்களும் வந்தீங்க, திருப்பூர்லாம் போன துணிகள்லாம் பார்த்தோம். அப்படி ஒரு அசோசியேஷன் கிடைச்ச மகாராஜி. அதுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்க மகாராஜி. உங்க 2 பேத்துக்குமே குரு மகாராஜ் வந்து உங்க மூலமாவும் மென்ற விசேஷமாக எனக்கு ஒரு லீலை பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். குரு மகாராஜை பக்கத்துல கூட கூட்டிட்டு வந்தேன், கூட வரைக்கும் ஈரோடு வந்தோம், திரும்ப சேலம் வந்தோம், திரும்ப கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் கூட வந்துட்டு இருந்தோம். இது எல்லாமே உங்க பிரபுனால் எனக்கு வந்துச்சு மகாராஜி. அதே போல நீங்க சொல்ற மாதிரி துளசி சுத்துறது எல்லாம் ஒரு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க, குரு மகாராஜ் ஆப்ன்ட்டு. அது டெய்லி போஸ்ட் பண்ணிட்டு 5 வருஷம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு குரு மகாராஜுக்கு வேண்டி 16 மாலை ஜெபம் எக்ஸ்ட்ரா பண்றேன், ஒரு 4 மாலை துளசி மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பண்ற மாதிரி, ஏகாதசி விரதம் அவருக்கா கொடுக்குற மாதிரி, இதெல்லாமே ஆப் போட்டு அதில் கொடுத்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. பிரபு சீக்கிரம் நல்லா இது மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டெய்லி நான் உங்களை பற்றி ப்ரேயர் பண்ற மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புதமான அன்பான பக்தர்களையும் இப்பேற்பட்ட அற்புதமான வைஷ்ணவர்களையும் எங்க வாழ்க்கையில குருமராஜ் கிஃப்டா கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. பிரார்த்தனைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, நான் முதல்ல குரு மகாராஜையும் உங்களையும் பூரியில தான் மாதாஜி பார்த்தேன். அப்ப இந்த தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு வாழ்க்கையில ரொம்ப பிரச்சனையா அதான் இதான்னு நினைச்சிட்டு ஒத்தையாரட்டையா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அப்ப குரு மகாராஜ பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினேன். நான் தீட்சை வாங்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை, தீட்சை கிடைக்கணும்னா நீங்க மனசு வச்சா தான் கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க. உண்மையிலேயே அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு நான் தீட்சை வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. அது யாராவது கேட்டா நான் உங்களைத்தான் சொல்லுவேன் மாதாஜி. அவங்க சொன்னாங்க, சிலர் வந்து பக்திக்கு வர்றதுக்கு இப்படிதான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப சொன்னாங்க, பகவான் வழிவிடட்டும் பகவான் வழிவிடட்டும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நான் சொன்னேன், பகவான் வழி விடுவார், நீங்க மனசு வச்சாதான் விடுவாங்க. இந்த மாதிரி சாந்த கோபி மாதாஜி எனக்கு சொன்னதுனாலதான் நான் இன்னைக்கு தீட்சை வாங்கினேன்னு சொல்லுவேன் மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. பிரபு சீக்கிரம் குணமாகறதுக்கு ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணீர் ஒரு விலை, கண்ணீரும் ஒரு விலை. அன்புனால ஒரு கண்ணீர் விடணும். அன்பான குரு மகாராஜே தஞ்சம் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொட்டு தண்ணி வந்தா போதும், அதான் விலை தீட்சை வாங்குறதுக்கு. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இந்த இது அந்த பேப்பர் அதெல்லாம் மீறி ஹிருதயபூர்வமான. ஆமா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோட முக்கியமான நேரத்துல இவ்வளவு நேரம் கொடுத்திருக்கீங்க. பக்தர்களே, உங்களுக்குள்ள கேள்விகளை எல்லாம் நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் மாதாஜி வந்து அடுத்த வாரமோ அதுக்கு அடுத்த வாரமோ 2 பேரும் வந்து மறுபடியும் கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்து கேட்டுக்கோங்க. இப்ப மாதாஜி வந்து பிரபுவை கவனிக்கணும், அவங்களுக்கும் வேலை இருக்கு. நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. 1 2 1 2 ஓகே. ஓகே, கேளுங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சரஸ்வதி ரங்கநாதன் பிரபு ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி எங்களை? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க இருந்து? 2008ல மாயப்பூர் வந்துட்டு பிரபு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம ஆகும். நீங்க உங்க பிரபு, நானு எங்க பிரபு, நம்ம மகராஜ் பக்தி வினோத் சுவாமி மகராஜ் எல்லாரும் ஜீப்ல போயிட்டு எல்லா இடமும் பார்த்தோம்ல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்ப துளசி பத்தி கேக்குற மாதாஜி. காலையில நேரத்துல நான் சுத்திடுறேன் மாதாஜி. பிரபு கொஞ்சம் லேட்டா பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்தது அவர் சுத்துற. நான் ஃபர்ஸ்ட் சுத்திட்டு வந்துடுறேன். போர்ட்டிக்கோல வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அந்த மாதிரி இல்ல, எந்த நேரம் வேணாலும் சுத்தலாம்ல. 9 மணி ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல. துளசி தூய பக்தர். எந்த வீட்டு நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்க வீட்டு வாசல்ல கூட அவங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அதனால நீ எப்ப வேணா சுத்தலாம் மாதாஜி. 24 மணி நேரத்துல பாதி ராத்திரி. ஆனா அவங்க பாதி ராத்திரி எழுப்பணும்னா கையை தட்டிட்டு நான் வந்திருக்கேன் துளசி மகாராணி, நான் உங்களை பரிகரமா பண்றேன்னு சொல்லி போய் வெளியூர் எல்லாம் கிளம்பும் போது சம்டைம்ஸ் நம்ம நைட் 11 மணிக்கு போவோம், இது போவோம், திருப்பி எப்ப வருவோம் பாப்போம், துளசின்னு தெரியாது. நம்ம சுத்தி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போலாம், தப்பே இல்லை. எப்ப வேணா பண்ணலாம். 24 மணி நேரத்துல எப்ப வேணா பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி. நன்றி. ஹரி ஹரி போல். எனக்குள்ள கேள்விகள் இருந்தது, சுகுணாமதி லலிதா மாதாஜி கேட்டுட்டாங்க. சோ அதனாலயே எனக்கு நான் என்ன தவறுகள் நான் பண்றேன், ஏன்னா கொஞ்ச நாளா எனக்கு உடல்நல ஆரோக்கியத்தால கொஞ்சம் டெய்லி மாலை பண்றது கொஞ்சம் எனக்கு தடை இருந்தது. So அவங்க கேட்ட கேள்வியில நான் என்ன தவறு எங்க பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு கொஞ்சம் என்னோட புத்திக்கு இப்பதான் உரைச்சுது. தவறாம அதை திருத்திக்க பாக்குறேன் மாதாஜி. உங்க போல ஒரு மூத்த பக்தர்கள் வழிகாட்டுதலால எங்களை மாதிரி கீழே இருக்கிறவங்களை கொஞ்சம் மேல கொண்டு போய் குரு மகாராஜுக்கு உண்மையா இருக்கிறதுக்கு வழிகாட்டுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா குழந்தையும் வளரும், எல்லா மாங்காயும் மாம்பழம் ஆகும். எல்லா பெரிய அக்கா அண்ணன் இருப்பாங்க, தங்கச்சி தம்பி இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாருமே நம்ம வளருவோம். சங்கத்துல எல்லாரும் வளர்ந்துருவோம் மாதாஜி. நாங்களும் அப்படித்தானே வளர்ந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.